अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीबा कुल्ली साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफदलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फदाइल अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र व कुनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम बादहु फ़िश्शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लि अनफुसिना मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उमामी रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरा तो वस्फ आए बेतनाही से है बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या गौसे आज़म बामाने बेसरू समा मदादे किबले दी मदादे काबा इमा मदादे respected ulamas, my brother and honorable shuyukh, I would like to deliver today some speech about Gausul Azam Baghdadi Jilani radiyallahu ta'ala anhu and some related thing with Islam. Request to listen to me very carefully inshallah ta'ala. Member Rasul par jalo afroz ulama ahle sunnat wal jamaat दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आइए तकरीर सुनाने और सुनने से पहले आप और हम हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबादत दुहूर व कर्रमा सलात व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ अक्सरियत जो है बंगाली लोग है और
दूर बिहार से भी कुछ लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं अपनी तकरीर को बांग्ला जबान, उर्दू और साथ साथ इंग्लिश की कुछ कोटेट करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप तकरीर सुनने की कोशिश करेंगे। শ্রদ্ধেয় আজকের জলসার মনোনীত সভাপতি মহাশয়, আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম, রসুল প্রেমিক শ্রোতা ভাইয়েরা, সর্বপ্রথম প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি অনাদি অনন্ত ওয়াহদাহু লা শারীক। অতঃপর কোটি কোটি দুরূদ সালাম বর্ষিত হোক রসুল আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শফি মুআজ্জম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বলুন আমিন। জলসা বহু দিন থেকে আপনারা শুনছেন, আর আমার জলসাতে কয়েকবারই আপনারা শুনেছেন। এই নিয়ে গাউসে পাকের কারামে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি 11 বার হাজিরি আজকে দিন হয়ে গেল। 11 শরীফের বরকতে 11 বার হাজিরি। তো আজকে এমন কিছু আপনাদের কথা বলতে চাই যেগুলো স্টেজে আমার আলোচনা হয়নি, সেই ধরনের কথা। আর আপনারা যারা ক্যামেরা নিয়ে এদিক ওদিক করছেন, রিকোয়েস্ট ক্যামেরা বন্ধ করুন, জলসা শোনার চেষ্টা করুন। কারণ যারা ক্যামেরা ধরছেন বরাবর ক্যামেরাই ধরে যাচ্ছেন, ওয়াজ কিছু আর বুঝতে আপনারা পারছেন না। কাল যদি আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর কলকাতার বুকে যখন কাজ করবেন, আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে বল হোয়াট ইসলাম, হোয়াট ইজ ইসলাম, ইসলাম কি, হোয়াট ইসলাম সে অ্যাবাউট গাউস, গাউস পাক সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে, হোয়াট ইসলাম সে অ্যাবাউট ইউর প্রফেট, ইসলাম তোমাদের প্রফেট নবী সম্বন্ধে কি বলে, হোয়াট ইসলাম সে অ্যাবাউট এ ম্যান, ইসলাম মানুষ সম্বন্ধে বলে কি। তো আপনি বলবেন आई डोंट नो अबाउट दैट, इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, আমি এই সম্বন্ধে কিছু জানি না। তখন আফসোসের বিষয় আপনার হয়ে যাবে। জালসা শুনলেন দরবারে বাসিতিয়া চিশতিয়া মধ্যে বসে, কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কিছু বলতে পারলেন না। এর থেকে দুঃখ আর কিছু হতে পারে না। হ্যাঁ, আজ থেকে প্রায় কয়েক মাস পূর্বে লন্ডনের বুকে একজন প্রবাসী ভারতীয় ছিলেন, তার নাম আজিজউদ্দিন। একজন ব্রিটিশ বিধর্মী সে জিজ্ঞাসা করলো, হে আজিজ, ইউ আর মুসলিম, তুমি একজন মুসলমান, তো आप बताओ इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं, ইসলামের সংজ্ঞা কি, ইসলামের ডিফাইন কি, ইসলামের প্রফেট ওনাকে কেন আলা বলা হয়েছে, ইসলামের শান সবচেয়ে আলা কিসের জন্য। যখন আজিজউদ্দিন সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তো আপনাদের মতো কিছু লোক আপনার সেখানে ছিল, আর আজিজউদ্দিন আপনাদের মতোই একজন লোক যে ইসলাম সম্বন্ধে আপনার বেশি অভিজ্ঞতা রাখেনি। যেমন আপনাদের মধ্যে কিছু লোককে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, ভাই আপনি বলে দেন ইসলাম কি, হোয়াট ইসলাম, তো আপনি বলবেন ইসলাম তার নাম যেটার মধ্যে আমরা নামাজ আদায় করি। বলবে ইউর অ্যান্সার নট সুটেবল, তোমার উত্তর যথেষ্ট হলো না, সুটেবল হলো না। কারণ প্রশ্ন ছিল এটা, ইসলামের মহত্ব বেড়েছে কিসের জন্য, হোয়াই ইসলাম অল দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইসলামকে সারা বিশ্বের মধ্যে বিখ্যাত বলা হয় কিসের জন্য। যদি আপনি বলেন নামাজ রয়েছে, অ্যান্সার হলো কিন্তু সঠিক হলো না। আপনি বলবেন ইসলাম তাকেই বলা হয় যার মধ্যে টুপি পরতে হয়, উত্তর হলো সঠিক হলো না। আপনি বলবেন ইসলাম তার নাম, জালসা যেখানে শোনা হয়, উত্তর হলো সঠিক হলো না। আপনি বলবেন ইসলাম তার নাম যেখানে রোজা রাখা হয়, উত্তর হলো সঠিক হলো না। আপনি বলবেন যে ইসলাম তার নাম যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়া হয়, উত্তর দিলেন, অ্যান্সার সঠিক হলো না। আজিজউদ্দিন এইভাবে একটার পর একটা অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছে। তো ওই ব্রিটিশ দার্শনিক, ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক, ব্রিটিশ স্কলার সে বলে ইউর অ্যান্সার, তোমার উত্তর ডাজন্ট ফিট, এর সঙ্গে সঠিক হচ্ছে না, অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। প্রশ্ন করেছে ইসলাম কেন অল দ্য বেস্ট, ইসলাম বিশ্বের মধ্যে সেরা কিসের জন্য, ইসলামের শান
ডাঙ্কা ঝান্ডা সারা বিশ্বে বাজছে কিসের জন্য? আপনারা অনেকেই জানেন, অনেকেই জানেন না। আজ বিশ্বের বুকে 57 কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বের মধ্যে 57টা রয়েছে আপনার ইসলামিক কান্ট্রি, 57টা ইসলামিক দেশ। এত দেশ হওয়ার কারণটা কি? প্রশ্ন যদি বলা হয় উত্তর আপনারা দিতে পারবেন না। আমি জানি কিছু কিছু ছোট সাইজের বা ছোট ধরনের লোক বা কিছু কিছু আপনার আলিম রয়েছেন যারা এর উত্তর দিতে পারেন না। ইসলামের মহত্ব গুরুত্ব বাড়লো কিসের জন্য? আর আপনাকে দেখে তো অনেক সময় মুসলমানই পরিচয় পাওয়া যায় না। দূর থেকে দেখার পর আপনি মুসলমান না নন মুসলমান কোনো কম্প্রোমাইজ সেখানে করা যায় না। রিকোয়েস্ট এটাই, আজিজউদ্দিনকে যখন প্রশ্ন করা হলো ইসলাম কি বলে দাও, তো আজিজউদ্দিন উত্তর দিচ্ছিল একটার পর একটা, একটার পর একটা। দার্শনিক তিনি কেটে দিলেন যে ইউর অ্যান্সার নট সুটেবল, তোমার উত্তরটা সঠিক ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আজিজউদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করলেন, বলে দাও তুমি ইসলাম সম্বন্ধে কেন সঠিকতায় পৌঁছেছে? তো একজন বিধর্মী ব্রিটিশ দার্শনিক তার উত্তর দিচ্ছে, দেখুন যে উত্তরটা আজ আপনার জানার প্রয়োজন ছিল, যে উত্তরটা আপনার ঘরের লোকের দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যে কারণেই তো মুসলমান হওয়ার পরেই আপনাকে কেউ যদি বলে যে 3 তালাক ইসলামের সঙ্গে রিলেটেড নয়, আপনি মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, উত্তর দিতে পারেন না। আজ ভারতের গভর্নমেন্ট যখন ডিক্লেয়ার করে দিল যে 3 তালাক সুটেবল নয়, আপনারা প্রতিবাদ কেউ করেননি। প্রতিবাদ যদি করেছে তো ওলামায়ে আহলে সুন্নাতুল জামাত প্রতিবাদ করেছে, ওলামায়ে কেরাম তার প্রতিবাদ করে। সব সময় পিছনে আপনারা থাকেন। শুধু নারা লাগানোর নাম ইসলাম নয়। নারায়ে তাকবীর ইসলামের পেহচান, নারায়ে রিসালাত ইসলামের পেহচান, নারায়ে হায়দারি ইসলামের পেহচান, নারায়ে গাউস ইসলামের পেহচান। কিন্তু এর মধ্যে আপনার সঠিক কথা, এর মধ্যে আপনি পেতে ততক্ষণ পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা একদম ফ্রন্ট পেজে এসে কাজ শুরু না করবেন। বলবেন ফ্রন্ট পেজ কি? ফ্রন্ট পেজ কাকে বলা হয়? আমি বললাম ফ্রন্ট পেজ তাকেই বলা হয় যখন বিধর্মী কোনো প্রশ্ন করে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে তার উত্তরটা আপনাকে দিতে হবে। যখন ভারতের গভর্নমেন্ট প্রশ্ন করলো, বলল 3 তালাক ইসলামের মধ্যে নাই, আপনারা চুপচাপ ছিলেন। উত্তর দিয়েছিলেন কারা? ওলামায়ে কেরাম তার উত্তর দিয়েছিলেন। শুধু এখন নয়, আজকের দিন নয়, আপনি বিগত পূর্বে চলে যান। যখন হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপরে হামলা হচ্ছিল, ইমাম হুসাইন তিনি বললেন যে মেরে দাদা ने मेरे नाना जी ने जो कहा सच कहा। হুজুর পাক যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন। ইজিদের দল বলল যে শোনো, আজ থেকে শরিয়াতের পরিবর্তন করতে হবে। আপনারা ছিলেন পিছনে, আপনাদের সামনে চলে গিয়েছিলেন সমস্ত সুন্নিয়াতের জান, সুন্নিয়াতের কান্ডারি ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে তিনি কে বলেছিলেন, শোন গোলামানে মোহাম্মদ জান দেনে সে नहीं डरते, গোলামানে মোহাম্মদ जान देने से नहीं डरते, ये सर रहे या कट जाए कुछ परवाह भी नहीं करते। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল আপনার কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদের সামনে গিয়ে প্রমাণ করলো যে শরিয়াতের জন্ম মুস্তাফার বাড়িতে, তরিকাতের জন্ম মুস্তাফার বাড়িতে, হাকিকাতের জন্ম মুস্তাফার বাড়িতে। শরিয়াতকে যদি পরিবর্তন করতে পারতেন তো আমার মুস্তাফাই পারতেন, যদি চেঞ্জ করতে হতো তো মুস্তাফাই করতেন। আজ ইয়াজিদ তোমার দ্বারা সম্ভব নয় শরিয়াতকে পরিবর্তন করা। ইয়াজিদ বলল আই ক্যান, আমি পারি। কিভাবে? দেখুন ওই জালিম কিভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করলো। সে বলল তোমাদের শরিয়াতে মদ হারাম, ইসলামের মধ্যে মদ হারাম, শরাব হারাম, শরাব পান করা হারাম ইসলামের শরিয়াতে, আমাদের শরিয়াতে আপনার মদ হারাম। ইয়াজিদ বলল এটা হালাল। যখনই বলা ইমাম হুসাইন ফ্রন্ট পেজে তিনি চলে এলেন, সামনে চলে এলেন, বললেন হে ইয়াজিদ শোন, হে ইয়াজিদের দল শোনো, আমি আমার ভাইয়ের প্রত্যেকটা সন্তানকে কুরবান করব,
আমার প্রত্যেকটা ছেলেকে কুরবান করব, আমার বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্যকে কুরবান করব, দিয়ে এটা প্রমাণ করব মুস্তাফার শরিয়ত কালও জিন্দা ছিল, আজও জিন্দা রয়েছে। বোঝা গেল যে আজ আপনারা পিছনে কেন রয়ে গেছেন? পিছনে থাকার প্রশ্ন আসে না। পিছনে থাকা মানে এটা নয় পিছনে বসে কেন আছেন এটা আমি বলতে চাইছি না। বোঝার একটু অপেক্ষা আপনি রাখবেন যে কিভাবে আপনারা পিছনে রয়েছেন। দেখুন, আবার যখন ভারতের বুকে আজমির শরীফের সরজমিনে ভারতের রাজা আজমিরি খাজা তশরিফ নিয়ে চলে এলেন, খাজা পিয়া যখন চলে এলেন উনার উপর হামলা শুরু হয়ে গেল। যখনই কোনো কিছু করার তার হামলা শুরু হয়েছে। কিভাবে? জয়পাল যোগীর দ্বারা পৃথ্বীরাজ চৌহান বলল, ফকির হটাও, দেশ বাঁচাও, ফকিরকে দূর করো, দেশকে সাফ করো। যখনই এই মেসেজকে জয়পালের দ্বারা ছাড়লো, খাজা পিয়া তিনি মেসেজ দিয়েছেন, শোনো, জমিন জয়পাল তোমার বাবার জমিন নয়, পৃথ্বীরাজ চৌহান তোমার বাবার জমিন নয়, জমিন আমার মুস্তাফা নবী মুস্তাফার জমিন রয়েছে, নবীর জমিন এটা। অতএব নবীর জমিন থেকে কেউ সরাতে পারবে না। জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, মালিক করেছেন মুস্তাফাকে। জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, মালিক করেছেন মুস্তাফাকে। জান্নাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, মালিক নবী মুস্তাফা। সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, মালিক নবী মুস্তাফা। যে কারণে বেরেলি শরীফের ধাত্রী থেকে আলা হযরত আজিমুল মার্তবা মুজাদ্দিদুল মিলাদ তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, জমিন ও জমা तुम्हारे लिए, मकीन ও मक्का तुम्हारे लिए, चुनी ও चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। বললেন জমিন মুস্তাফা, তাহলে সমস্ত জমিনের মালিক নবী মুস্তাফা। দলিল নিয়ে যান। এর পূর্বের জলসে আমি কতবার দলিল দিয়েছি, চিৎকার করে দলিল বলেছি আপনাদের। বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড 1344 নম্বরের সেই হাদিস, যাকে আপনারা সকলেই জানেন বিন্দুতে সিন্ধুর হাদিস। সেই হাদিসের মধ্যে রাসূল পাক তিনি বলেন, উতিতু মাফাতিহা খাজাইনিল আরদ, খোদার কসম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা বিশ্বের মালিকানা আমার হাতের মধ্যে তিনি দিয়েছেন। তাই খাজা পিয়া তিনি মেসেজ দিলেন, পৃথ্বীরাজ শোনো, জমিন থেকে ফকিরদেরকে হটাতে পারবে না, ফকির থাকলেই জমিন আবার জীবিত হয়ে যাবে। তাই তো খাজা বাবা প্রতিবাদ করলেন। কেমন প্রতিবাদ? চিৎকার করেছিলেন, চিৎকার করেননি। তীর মেরেছিলেন, তীরও মারেননি। গুলি চালিয়েছিলেন, গুলিও মারেননি। আজ কিছু বেদিন তারা বলে যে মুসলমান গুলি গালাজে প্রস্তুত, গুলি গালাজে পটু। আমি তাদেরকে মেসেজ দিতে চাই, তারিখ খুলে দেখো, হিস্টরি পড়ে দেখো। খাজা বাবা যখন প্রতিবাদ করলেন, কোন গুলির দ্বারা প্রতিবাদ করেননি, কোন ছুরির দ্বারা প্রতিবাদ করেননি, কোন গুলতির দ্বারা প্রতিবাদ করেননি, কোন তীরের দ্বারা প্রতিবাদ করেননি। খাজা পিয়া নিজের জবানের দ্বারা এমন প্রতিবাদ করলেন, নিঃশব্দ নিস্তব্ধ প্রতিবাদ, এমন প্রতিবাদ করলেন, একজন নয়, দুজন নয়, 10 জন নয়, 20 জন নয়, 1000 নয়, 10,000 নয়, কম বেশি 90 লক্ষকে মুসলমান তিনি করে দিয়েছেন। বোঝা গেল, যখন এই প্রতিবাদ আপনারা ছিলেন পিছনে, ফ্রন্ট পেজে কোন আল্লাহর ওলি কিংবা আল্লাহর কোন আপনার বড় আলিম সেখানে এসেছিলেন। তারপরে ভারতের বুকে যখন প্রতিবাদ শুরু হলো, ইসমাইল দেহলভি যখন আপনার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আপনার ধান্দায় পড়ে সৌদি আরব থেকে বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদির হাত ধরে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত যখন ঘটিয়ে দিল, নিজের কিতাব তাকবিয়াতুল ঈমান 6 থেকে 8 পৃষ্ঠার মধ্যে লিখলো, নবী মরকর মিট্টি মে মিল গয়ে, বলুন নাউযুবিল্লাহ। যখন তার কিতাবের মধ্যে লিখলো যে जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है,
কেতাব লিখতে শুরু করে দিল। তারপরে আর একজন চিটার রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি চলে এলো। সে বলল, শোনো, নবী কা ইলম জানোয়ার কে ইলম জैसे বলো, নাউজুবিল্লাহ মাযাল্লাহ। এইভাবে যখন বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় কারিয়াল জওয়ান 18 থেকে 20 বছরের একজন যুবক ভারতের বেরেলি শরীফের সরজমিন থেকে হুঙ্কার তিনি দিয়েছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে বললেন যে শোনো, তোমাদের এই বাতিল সোচ কোনদিন প্র্যাকটিক্যাল আসতে আমি দেব না। যখনই তাকবিয়াতুল ইমানে লেখা হলো নবী মার্কার মিট্টি মে মিল গয়ে, বেরেলির তাজদার মেসেজ দিলেন, তু জিন্দা है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। যখনই মেসেজ দিল রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি আপনার ফতোয়া রশিদিয়ার মধ্যে যে আপনার जिसका नाम मोहम्मद है वो अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, তখন বেরেলির সরজমিন থেকে শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তিনি মেসেজ দিয়ে দিলেন যে শোনো, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। আবার যখন আশরাফ আলী থানভী যখন আপনার ব্রিটিশদের সঙ্গে কারসাজি করে টাকা নিয়ে 600 টাকা করে নিতে বললেন, প্রত্যেক মাসে 600 টাকা করে নিত, নেওয়ার পর সে বলল মাজার যাওয়া শিরক, মাজার যাওয়া বিদআত। তখন আলা হযরত আজিমুল মারতাবা মুজাদ্দিদুদ্দিন মিল্লাতের সাহাবজাদা হুজুর মুফতি আজম হিন্দ আপনার বেরেলি শরীফ থেকে সরজমিন থেকে মেসেজ দিলেন যে সারে দঙ্গ সারে আব দরে জানা पर करता हूं जबी साई, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। বোঝা গেল যে মাজারের বিরুদ্ধে যখন আপনার লোকেরা কলম চালিয়েছেন, উত্তর ওলামায়ে কেরাম দিয়েছেন। এখন ভারতের চারিদিকে আপনারা শুনছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভাববেন না যে ইনি কাউকে ভয় করে কথা বলেন। আমার নেটের মধ্যে এই তাকরির গত 2 মাস পূর্বে যখনই আপনার তালাকের কথা উঠেছিল, তার প্রতিবাদ 3টে জলসায়, মালদা জেলাতে 2টো আর একটা দিনাজপুরে আমি তার প্রতিবাদটা করে দিয়েছিলাম। আপনাদের এখানে যেহেতু অনেক দিন পর সাক্ষাৎ, যে কারণে আমি এই কথাগুলো আবার রিপিট করার চেষ্টা করি। তো আপনি বলবেন যে 3 তালাক সম্বন্ধে বলে দেন। মা বোনেরা ওয়াজ শুনছেন, অনেক মা বোন শুধু ওয়াজ শুনছেন, দেখছেন যে নাজ শরীফকে ভালো পড়ছে। অনেক মা বোন ওয়াজ শুনতে এটা আসেন যে জালসা কেমন হচ্ছে। যখনই মা বোনদের বলি আমরা যে মা বোন পর্দা করনা চাহিয়ে, পর্দা করতে হবে, মা বোন আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, আরে এই মৌলভী সাহেব যখনই বলা পর্দা করো পর্দা করো, আমি বললাম মা বোন পর্দা করুন, আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা উপকার রয়েছে, কোনো ক্ষতি আপনার হবে না। আপনি বলবেন কিভাবে? আমি বলবো আজকে আপনি পর্দার বিরুদ্ধে বলছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে একজন বিখ্যাত ভারতের প্রফেসর, যার নাম ডক্টর রামকৃষ্ণ রাও, মহীশূর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সে বলল তার বইয়ের মধ্যে যে শোনো, ইট ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট টু গেট ইনটু দ্য হোল ট্রুথ অফ ইট। কি বলল? যে রসুল পাকের ক্যারেক্টারকে জানা খুবই কঠিন। দ্য ক্যারেক্টার অফ হলি প্রফেট ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টু গেট ইনটু দ্য হলি ট্রুথ অফ ইট, but only a glimpse I can catch it. Who is the prophet? Who is the warrior? Who is the refuge of orphan? He is the protector of women. He is the refuge of slaves. All the magnificent role in all the human activities, he is like a hero. ডক্টর রামকৃষ্ণ রাও বলল রসুল পাকের চরিত্রের মধ্যে যদি একটা চরিত্রকে আমরা দেখি, সেই চরিত্রের দ্বারা নবী মুস্তাফাকে আমরা বলি নবী কে ছিলেন? তিনি একজন প্রফেট ছিলেন। নবী কে ছিলেন? নবী একজন আপনার গরিবদেরকে স্বাধীন তিনি করেছিলেন। নবী কে ছিলেন? আওরাতদের, আপনার মহিলাদের স্বাধীনতা যিনি দিয়েছেন তিনি নবী মুস্তাফা। তারপরে সে বলল অল ইন অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস, ইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস হি ইজ লাইক এ হিরো। সে বললেন যে শোনো, নবী মুস্তাফার যদি একটা ক্যারেক্টারকে কেউ মানতে পারে, সে জীবনে সাকসেসফুল সে হয়ে যাবে, সাকসেসফুল হয়ে যাবে। তাহলে একজন বিধর্মী রাসূল পাকের ক্যারেক্টারকে জানার পর এত বড় কথা বলে দিল, আর আপনারা বুঝতেই পারছেন না নবী কে ছিলেন।
নবীর সম্বন্ধে জানতে পারছেন না। তো আজিজউদ্দিন, আজ মা বোনদেরকে যখনই এই কথা বলা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রোটেস্ট আমাকে করে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে আমি আজকে যে মেসেজ দিতে চাই যে ইসলামের মধ্যেই রয়েছে শান্তি, ইসলামের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়ে গেছে। ইসলামের মধ্যেই আপনার যত পারিবারিক সমস্যা তার সমাধান ইসলাম আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। আপনি বলেন মাওলানা সাহেব বলে দেন কিভাবে? আমি বললাম শুনুন, সমস্ত সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যে কিভাবে রয়েছে একটা একটা করে আপনাদের কোটেড করে যায়, আপনারা শুনে যান। আর যারা এদিক ওদিক করছেন তারা বসে যান আর ভক্তি করে একবার দরুদের নাজরানা বাঙালি আন্দাজে পড়ে নেন। আল্লাহুম্মা হাম্মাদু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। তাহলে পয়েন্ট এটাই, মা বোনেরা ভাবছেন পর্দার প্রয়োজন নেই। আমি বললাম পর্দা হচ্ছে ইসলামিক কানুন, ইসলামিক রীতি। আপনি বলবেন পর্দা করে উপকার কি হবে, পর্দা করে লাভ কি হবে, বেনিফিট কি হবে? আমি কোরআন ও হাদিসের আলোকে আপনাদের বলতে চাই যে একজন পর্দা শালিনী মায়ের দোয়া সেই কাজ হয়ে যায়, 100টা বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সেই কাজ হতে পারে না। পর্দা শালিনী পরেশকারিনী মায়ের দোয়া সেই কাজ হয়ে যায়, একজন দার্শনিকের দ্বারা সেই কাজ হতে পারে না। পর্দা শালিনী মায়ের দ্বারা সেই কাজ হয়ে যায়, 500 জন আলিমের দ্বারা সেই কাজ হতেও পারে নাও পারে। দেখুন ওদেরকে তাড়ান, কারণ অনেকের ওই দিকে আগ্রহ চলে যাচ্ছে। তাড়িয়ে দেন। দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা হাম্মাদু আলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। তাহলে পর্দা শালিনী মায়ের দোয়াতে সেই কাজ হয়ে যায় যেটা একজন বিজ্ঞানের দ্বারা হতে পারে না, দর্শনের দার্শনিকের দ্বারা হতে পারে না, প্রফেসরের দ্বারা হতে পারে না, ডাক্তারের দ্বারা হতে পারে না। আপনি বলবেন আপনি আবার কেমন কথা বলছেন? আমি বললাম হ্যাঁ, দেখুন একজন পর্দা শালিনী মহিলার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কাজ করিয়ে দেন। বিজ্ঞান যেখানে ফেলিওর হয়ে যায়, ওই মহিলার দ্বারা সেই কাজটা সাকসেসফুল হয়ে যায়। উদাহরণ জেনে যান। আমি বললাম যে আপনার এলাকা থেকে এক মুঠো বালিকে নিয়ে নেন, रेत हाथ में ले लीजिए, हाथे मध्य बाली निये निले। लेने के बाद आप किसी साइंटिस्ट के पास चले जाइए। साइंटिस्टेर काछे चले गेलेन, जाওয়ার পর বললেন যে প্লিজ কনভার্ট ইট, এটাকে তুমি চেঞ্জ করে দাও কিসে, সুগারে, চিনি করে দাও। বালি হাতে নিল, দিয়ে বলছে চিনি করে দাও। বিজ্ঞান পারবে করতে? বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব? পিছনে লোকেরা বুঝতে পারছে না বক্তব্য, বুঝতে পারছেন? বিজ্ঞানের পক্ষে বালিকে চিনি করা সম্ভব? সম্ভব নয়। দর্শনের পক্ষে সম্ভব, ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব, প্রফেসরের পক্ষে সম্ভব। সাক্ষী দিলেন যে সম্ভব নয়। খোদার কসম, বিজ্ঞান যেখানে ফেলিওর, ডাক্তার যেখানে ফেলিওর, প্রফেসর যেখানে ফেলিওর, একজন পরেশগার রমণীর দ্বারা সেটা সাকসেসফুল হয়ে যায়। কিভাবে? নাম শুনেছেন একজন বিখ্যাত বলি, যাকে সারা বিশ্বের লোক হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সকার নামে চিনে। ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সকার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যখন ওনার বয়স 5 কি 6, আপনার বাড়ির ছেলেকে 5 কি 6 বছর যখন বয়স হয় তখন কি তালিম দেন? সিরিয়াল দেখান, টেলিভিশন দেখান, মুভি দেখান, ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠান, এ ফর অ্যান্ট, বি ফর বয়, সি ফর ক্যাট শেখান, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সকারের মা তার ছেলেকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন দেখুন। 5 বছরের বাচ্চা ফরিদউদ্দিন, আম্মি নে কাহা বেটা নামাজ পড়ো, নামাজ পড়ো। আপনি আপনার ছেলের সামনে চ্যানেল খুলে দিলেন, কার্টুন দেখে ছেলে বড় হচ্ছে। ওই ছেলে যখন 10 বছর হয়ে গেল, হাই স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন,
যখন 16 বছর হয়ে গেল, ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলো, তারপরে তাকে গ্র্যাজুয়েশন আপনার আইএ পাস করালেন, গ্র্যাজুয়েশন করালেন, এমএ পাস করালেন, তা করতে করতে 25 বছর বয়স হয়ে গেল। তারপরে সে একটা কাজ করতে রইল, কলকাতাতে কোন একটা কাজ করতে করতে 60 বছর তার চলে গেল। আচ্ছা, আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, তাকে ইসলামের শিক্ষা আপনি কখন দিলেন? ইসলামের শিক্ষা দেননি, আর আপনি আমাদেরকে বলছেন যে বেটা কথা শুনে না। বেটাকে তো আপনিই নষ্ট করেছেন, নষ্টের করে আপনি। কারণ যে সময় তাকে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, আপনি সেই সময় তাকে সিরিয়াল দেখার শিক্ষা দিয়েছেন। যে সময় তাকে রোজা রাখার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেই সময় তার হাতে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছেন। আর মাল্টিমিডিয়া মোবাইল আপনার ছেলেকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রাত্রি বিরাত নাই, সেখানে আপনার মুভি এমন আপনার ব্যবহার করে যে শয়তান পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে যাচ্ছে যে আমার কাজ আজ ছেলেরা করতে শুরু করেছে। রিকোয়েস্ট এটাই, সেই ছেলে যখন 30-35 বছর হয়ে যায়, তার কাজ করার আর ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে না, কারণ মাল্টিমিডিয়াতে ঢোকার পর সে কাজ করতে আর পারে না। তাহলে আজকে আপনার ছেলের কথা শুনতে পেলেন, অনুরূপ মেয়েদের কথাও এটাই। সিরিয়াল দেখানোর পর স্কুল কলেজে পাঠালেন, স্কুল কলেজে যাওয়ার পর সেই কথা, সেই আপনার ফিল্মের কথা, সেই মুভির কথা। ইসলাম তাকে শেখালেন কখন? তারপরে যখন আমরা পর্দার কথা বলি, আপনার মেয়ে প্রথম প্রতিবাদ করছে যে অন্য মেয়েরা কলকাতার বুকে মাথা খুলে আপনার ফ্যাশন করে ঘুরে বেড়ায়, আমাদেরকে করতে দেওয়া হয় না। আমি বলি শোনো, এই কারণে তোমার মা বাপের জন্য প্রধান দোষী, কারণ তখন ইসলামের শিক্ষা তাকে দেয়নি। তাই আপনার ছেলের মুখ দিয়ে যখন বেরোয় কোন ফিল্ম আর্টিস্টের নাম বেরিয়ে যায়, যখন বের হয় কোন ক্রিকেটারের নাম বের হয়ে যায়, যখন বের হয় তখন কোন একজন বিখ্যাত হিরোইন বা হিরোর নাম বের হয়ে যায়, যদি আপনি আপনার ছেলেকে ওই ফিল্মি কালচার, মোবাইল কালচার, ওই আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ব্যবহার যদি না শিখে, তাকে 5 মিনিট যদি আপনি প্রত্যেক দিন গৌসে পাকের তারিফ শোনাতেন, গৌসে পাকের আম্মা জানের সিরাত পড়াতেন, খাজা পাক উনার আম্মা জানের কথা শেখাতেন, হুজুর আলা হযরত হুজুর মাকতুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কারামাত উনার কথা শোনাতেন, তো আপনার ছেলে আপনার ইন্তেকালের পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলতে হয়, আল্লাহ আমার বাপ আমাকে টাকা দেয়নি ঠিক আছে, টাকা পয়সা দেয়নি ঠিক আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স দিতে পারেনি, আমাকে জমি জায়গা দিতে পারেনি, কিন্তু গৌসে পাকের ক্যারেক্টার শিখে আমাকে মুসলমান তিনি করে গেছেন। বোঝা গেল, মুসলমান হওয়ার জন্য সাকসেস আপনার হওয়া দরকার রয়েছে, টিচিং আপনাকে দেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। তাই মা বোনেদেরকে বলি যে আপনারা এই সিরাত শুনে যান, আজকের এই জলসার দ্বারা ওই জ্ঞানকে নিয়ে যান। কোনদিন যদি আপনি জলসা বুঝতে পারেন, কোনদিন আপনি বলবেন না যে পর্দা ইসলামের বিরোধী আইন, বলে নওয়াজবিল্লাহ, কোনদিন আপনি বলবেন না। কিভাবে দেখুন তো, আমি বললাম যে একজন বৈজ্ঞানিক একটু বালিকে চিনি করতে পারে না, কিন্তু একজন পরেশগার রমণীর দোয়াতে বালিও চিনিতে পরিণত হতে পারে। কিভাবে? ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকারকে বলেন, বেটা নামাজ পড়ো। বাচ্চাকে যখন আপনি কোন একটা তালিম দেবেন, বাচ্চা প্রশ্ন করেন, আব্বুজি নামাজ পড়নে সে क्या मिलेगा, নামাজ পড়লে কি পাওয়া যাবে, নামাজ পড়ে পাবো কি? আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলবেন তোকে একটা চকলেট এনে দেব, মিষ্টি এনে দেব, অমুক এনে দেব, ড্রেস এনে দেব। কিন্তু আম্মি জান কেমন ছিলেন দেখুন, হযরতে ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকারের আম্মা জান তিনি বলেন যে বেটা নামাজ পড়নে সে মিঠাই মিল जाएंगी, মিঠাই মিষ্টি তুমি পেয়ে যাবে। বোঝা গেল তিনি মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। বেটা বাচ্চা ছেলেকে যদি লোভ দেখান, সেই কাজটা সে করতে চায়। ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকার নামাজে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আল্লাহু আকবার, নামাজে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। উনার আম্মা জান একটা কাগজের প্যাকেটের মধ্যে চিনি নিয়েছেন, নেওয়ার পরে মুসাল্লা তলাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম স্টেপ এইভাবেই নামাজ তিনি শেখালেন। 2 বছর পর যখন সেই ছেলে মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছে, শিক্ষা লাভ করা ফরজ, ইসলামিক জ্ঞান চর্চা করা রাসূল পাক তিনি বলেন যে উতলুবুল ইলমা লাউ কানা বিসিন,
জ্ঞান চর্চা করার জন্য চীন পর্যন্ত চলে যাও। আবার কি বলছেন, তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন লিকুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন, ইলম হাসিল করা, ইসলামিক জ্ঞান চর্চা করা প্রত্যেকটা নর নারীর জন্য ফরজ রয়েছে। তো ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকার তিনি চলে যাচ্ছেন কয়েকজন সাথীকে নিয়ে, সঙ্গে 15 জন 20 জন সাথী রয়েছেন। 2 দিনের রাস্তা হাঁটা পথ হেঁটে যাচ্ছিলেন, রাস্তার মধ্যে একটা মরুভূমি পড়ে গেল। মরুভূমির উপরে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, আসরের ওয়াক্ত হাজির হয়ে গেছে। আপনার আমার ক্যারেক্টার কেমন? নামাজের ওয়াক্তে আপনি ধারেন না, নামাজের ওয়াক্তে ধ্যান দেন না, নাউজুবিল্লাহ, এটা আমাদের ক্যারেক্টার। কিন্তু দেখুন ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকার নামাজের টাইম দেখার পর বলছেন, बच्चों साथियों खड़े हो जाओ, নামাজ কায়েম করনা है, নামাজ পড়তে হবে। বলে নামাজ কায়েম করতে, বলে হ্যাঁ। বাচ্চারাও প্রশ্ন করলেন, ফরিদ নামাজ পড়নে সে क्या मिलेगा, নামাজ পড়ে কি পাওয়া যাবে? যখনই বলা ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকার তিনি তার মায়ের কথাটা নকল করলেন, নামাজ পড়নে সে মিঠাই মিলেং যাएंगी, মিষ্টি পাওয়া যাবে, নামাজ পড়লে মিষ্টি পাওয়া যাবে। যখনই বলা বাচ্চারা বলে ঠিক আছে চল, তোর কথা ঠিক হয় নাকি দেখে নিয়ে যাক। মুসাল্লা বিছিয়েছেন, প্রশ্ন এটাই কোথায় ছিলেন তারা? মরুভূমির উপরে মুসাল্লা বিছিয়েছেন, বালির উপরে নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়াচ্ছিলেন ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকার রহমাতুল্লাহ আলাইহি। নামাজ পড়ছিলেন 15 থেকে 20 জন ছেলে, তাদের ধারণা নামাজ পড়লে মিষ্টি পেয়ে যাব। এই দিকে তার মায়ের দোয়া দেখুন। আপনারা বলছেন ইসলাম আমাদের পক্ষে দেয়নি, নাউজুবিল্লাহ, আজ ইসলামকে আপনারা গরিব করে দিয়েছেন, ইসলামকে নিজের করতে পারেননি, ইসলামকে মানাতে পারেননি। যদি মানাতেন আপনাদের মুখে ওই বিধর্মীদের কথা বের হতো না, আপনার মুখের দ্বারা ফিল্মি কালচার ব্যবহার হতো না, আপনার মুখের দ্বারা কোন গান বাজনা বের হতো না। যদি ইসলামকে মানতে পারতেন আপনার চাল চলন একজন ফিল্ম আর্টিস্টের মতো হতো না, আপনার ক্যারেক্টার একজন ফুটবলারের মতো হতো না, আপনার ব্যবহার একজন ক্রিকেটারের মতো হতো না। বোঝা গেল ইসলামকে আমরা আপনাতে পারিনি, নিজের করতে পারিনি। তো ফরিদউদ্দিন গঞ্জ সাকারের মা তিনি দোয়া করছিলেন। কোন মা? আমাদের মতো আপনাদের মতো সিরিয়াল দেখনেওয়ালা আম্মা ছিলেন, থাকেননি। কোন মা আপনার ঘরের মতো আমাদের ঘরের মতো মাথা খুলে বাজারে ঘুরেওয়ালা মা ছিলেন, থাকেননি। আপনাদের মতো আমাদের মেয়েদের মতো জোরে জোরে আওয়াজ করনেওয়ালি আওরাত ছিলেন, থাকেননি। কেমন মহিলা? যে মহিলা জিন্দেগিতে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেনি। কোন মহিলা যে জিন্দেগিতে কোনোদিন বেপরদায় কোন পুরুষের সামনে তিনি যাননি। কোন মহিলা? যে মহিলা জিন্দেগিতে কোনোদিন নামাজ কাজা করেনি, ফরজ তো ফরজ, কোনোদিন তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা করেনি। সেই আম্মিজান দোয়া করছেন। বাড়ি থেকে ছেলে রয়েছেন মরুভূমিতে, মা আছেন বাড়িতে, ছেলে আছেন মরুভূমিতে। মা দোয়া করছেন, হে আল্লাহ, এতদিন যাবত আমার ছেলেকে আমি চিনির লোভ দেখিয়ে নামাজ পড়িয়েছি, আজ আমার ছেলের কাছে আমি নাই। হে আল্লাহ, আমার ইজ্জত আমার শান তুমি রেখে দাও। যখনই বলা এইদিকে ছেলেদের আপনার নামাজ শেষ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যখনই সালাম পড়েছে আল্লাহর রহমতে যে যে বালির উপরে যে যে মুসাল্লা বিছানা ছিল সমস্ত বালি চিনিতে পরিণত হয়ে গেছে। বোঝা গেল বিজ্ঞান আনেবল, বিজ্ঞান করতে পারে না ফেলিওর। ইসলামের একজন পরেশগারীর মহিলা সেটা সাকসেস করে দিচ্ছে। আপনার দর্শন পারল না, একজন পরেশগার রমণী সাকসেস করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধরনের ইতিহাস একটা কেন কয়েকটাই ইতিহাস আপনাকে বলতে পারি যে আজ মেয়েদেরকে তালিম আপনারা দেননি, যে কারণে আপনার সমাজ পথভ্রষ্ট হতে যাচ্ছে। আপনার ঘর, আপনার বাহির বিভিন্ন ধরনের আপনার সমস্যায় জর্জরিত। রাসূলের পাক তিনি বলেন, চলো তোমার মেয়েদেরকে তোমরা শিক্ষিতা করো, যদি শিক্ষিতা করে দাও তোমাদের জ্ঞান তোমাদের বংশ পরম্পরায় ছড়িয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বংশ পরম্পরায় কিভাবে? হুজুর কায়নাত তিনি বলেন
কারণ একটা ছেলে যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তার জ্ঞান বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছাবে। উদাহরণ, আপনি বাইরে কাজ করেন, বাড়ির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন না, বাড়িতে কি হচ্ছে আপনি জানতে পারেন না। বোঝা গেল আপনি যদি MA পাস করেন, আপনার ছেলেকে গাইড করতে আপনি পারেন না। কিন্তু মা যদি শিক্ষিতা হয়ে যায়, সেই মায়ের আপনার জ্ঞান দিতে শুরু করে, সেই জ্ঞান পরম্পরাতে একদম তার নসল থেকে নসল, বংশ পরম্পরায় বহু দূর পর্যন্ত সেই জ্ঞান চলে যায়। তাই তো আজ আমাদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন রয়েছে। তো ওই আজিজউদ্দিন তিনি বলেছিলেন যে ইসলাম সম্বন্ধে অত নলেজ নাই, হে বৈজ্ঞানিক তুমি বলে দাও ইসলাম কাকে বলে, ইসলামের মহত্ব কিসের জন্য। তো সেই দার্শনিক মুসলমান ছিল না, ইসলামের রিডিং কিন্তু সে করেছিল। মুসলমান ছিল না, কোরআন সে পড়েছিল। মুসলমান ছিল না, হাদিস সে পড়েছিল। মুসলমান ছিল না, নবীর ক্যারেক্টারকে সে পড়েছিল। সেই ব্যক্তি বলেন, শোনো ইসলাম মহত্ব কিসের জন্য। আজ হযরতে আব্দুল বাসিত পিয়ার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দরবারে আমার ওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ সর্বপ্রথম বছর যে হয়েছিল, সেই ওয়াজ আজও দুনিয়া মানে আপনার সারা বাঙালি লোক শুনতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ আজকেও রেকর্ডিং হচ্ছে। আমি জানি যে এই রেকর্ডিং কাল সকাল পরশু সকাল পর্যন্ত ইন্টারনেটের দ্বারা বহু লোক তারা শুনবেন। তো আপনাদের দ্বারা সমস্ত বাঙালি কেন সারা বিশ্বের মুসলমানকে এই মেসেজ আমি দিতে চাই যে ইসলাম কেন সর্বশ্রেষ্ঠ। Why Islam is the world the best in the world? ইসলাম সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কি? ওই আজিজউদ্দিনকে ওই প্রফেসর তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজিজউদ্দিনকে ওই একজন বিধর্মী শিক্ষা দিয়েছিলেন যে শোনো ইসলাম অল দ্য বেস্ট হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে এটাই যে আজ দুনিয়ার আইন, আজকে একটা আইন কালকে একটা আইন চেঞ্জ হয়ে যায়। সকালে এক আইন, রাতে এক আইন চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনারা খুব ভালো করে বুঝছেন, নোটবন্দির সময়ে RBI রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সকালে বলল 500 টাকা বাতিল, রাত্রে বলে দিল আপনার সকাল থেকে কার্যকারী হয়ে গেল। কয়েকদিন পর বললো এত জমা দেওয়া যাবে, আবার রাত্রিবেলায় বললো না এর বেশি জমা দেওয়া যাবে না, আবার বললো এত টাকা 5000 দেওয়া যাবে, বললো না। কখনো বলছে এটিএম এ এই তোলা যাবে, সকালে বললো এটিএম থেকে এত বেশি আর তোলা যাবে না। আপনারা বুঝতে পারছেন, সকালে এক রুল, সন্ধ্যেবেলায় এক রুল, সকালে এক আইন, রাত্রিবেলায় এক আইন, আবার শেষের দিকে আইন করা হলো যে আপনার যার কাছে 500,000 টাকার নোট থাকবে তাকে জরিমানা জেল দুটোই করা হবে। আবার সকালে চেঞ্জ হয়ে বললেন জেল হবে না, শুধু জরিমানা করা হবে। ঠিক বলছি তো কথা? বুঝতে পারছেন আপনারা? যদি উল্টো পাল্টা হয় বলবেন, প্র্যাকটিক্যালের সঙ্গে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বোঝা গেল ভারতের আইন সকালে এক, রাতে অপর মানে চেঞ্জ হয়ে যায়। ভারতের আইন রাত্রে এক, সকালে অন্য আইন হয়ে যায়। অপর দিকে দেখুন, ভারতের আইন চীনের জন্য সুটেবল নয়, চীনের আইন ভারতের জন্য সুটেবল নয়। চীনের মধ্যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে এখন ভালোভাবে কেউ পারে না, প্রকাশ্যে 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে পারে না। ভারতের মধ্যে নামাজ পড়ার অধিকার রয়েছে। তাহলে চীনের রুল আলাদা, ভারতের রুল আলাদা, ব্রিটেনের রুল আলাদা, ভারতের রুল আলাদা। ব্রিটেনের রুল এটাই যে আপনার বিবাহের জন্য প্রথাগত বিবাহ, যেমন মুসলমানরা আপনার ইজাবে কবুলের দ্বারা বিবাহ হয়, হিন্দুদের 7 পাক ঘুরিয়ে তাদের নাজায়েজ বিবাহ হয়। এইভাবে তাদের বিবাহ ভারতে জারি রয়েছে। কিন্তু লন্ডনের মধ্যে কোনো প্রথা নাই। তারা বলছে তোমার মানে পছন্দ হলেই অপশন দিয়ে বিয়ে করে নাও, তাদের এই সিস্টেম। বোঝা গেল লন্ডনের আইন এক আলাদা, আপনার ভারতের আইন আলাদা। আমেরিকার জন্য এক আইন, ভারতের জন্য এক আলাদা আইন। মানে বিশ্বের মধ্যে কোন দেশের সঙ্গে আইন মিলে না। তো সেই প্রফেসর বলেছিলেন শোনো কোন জাতির এমন আমি দেখিনি যে যাদের জন্য আইন আলাদা মানে আপনার একই রয়েছে। একমাত্র ইসলাম হচ্ছে এমন একটা ধর্ম, ইসলাম ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রিলিজিয়ন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সারা বিশ্বের মধ্যে এমন একটা ধর্ম যে আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে নবী মুস্তাফা এক কানুনকে দিয়ে গেলেন, সেই কানুন আজকেও সুটেবল, 100 বছর পরেও সেটা সুটেবল থেকে যাবে। বোঝা গেল যে ইসলাম অল দ্য বেস্ট হওয়ার কারণ এটাই যে সারা বিশ্বের আইন
আইন চেঞ্জ হতে পারে, ইসলামের আইন কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত আর চেঞ্জ করা যাবে, পরিবর্তন করা যাবে না। আবার দেখুন, আপনার ভারতের রাজা একজন চলে এলো, তারপরে অন্য রাজা এসে চেঞ্জ করতে গেল, চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু ওই দার্শনিক বলেছিল একমাত্র নবী মুস্তাফাকে দেখলাম তিনি যে যে কানুনকে বলেছিলেন সেই কানুনগুলো একদম সুটেবল, পাকিস্তানের জন্য যেমন সুটেবল, ভারতের জন্য তেমন সুটেবল, লন্ডনের জন্য যেমন সুটেবল, আমেরিকার জন্য তেমন সুটেবল, জাপানের জন্য যেমন সুটেবল, অস্ট্রেলিয়ার জন্য সুটেবল, সারা বিশ্বের জন্যই সুটেবল নবী মুস্তাফার আইন রয়েছে। বোঝা গেল যে এই কারণে অল দ্য বেস্ট। তাহলে কাল সকালে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াই ইসলাম ইজ দ্য অল দ্য বেস্ট, ইসলাম কেন সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, উত্তর দেবেন এটাই যে সারা বিশ্বের আইন পরিবর্তন হতে পারে, ইসলামের আইনের কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। আবার কি হয়, অন্য ধর্মের একজন মহারাজা চলে এলো, আসার পর বলছে এইটা চলবে, অন্য একজন মহারাজা বলছে না এটা চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু নবী মুস্তাফা যে কানুনটা করেছিলেন, হাজরতে উমর হাজরতে সিদ্দিক আকবর মসনদে বসার পর তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আইন আমার জন্য সুটেবল, সারা বিশ্ববাসীর জন্য সুটেবল। হাজরতে ফারুক আজম মসনদে বসলেন, বসার পর তিনি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ল যেমন আমার জন্য সুটেবল, সারা বিশ্ববাসীর জন্য সুটেবল। হাজরত ওসমান গনি চলে এলেন, আসার পর তিনি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কানুন সারা বিশ্বের জন্য যেমন সুটেবল, আমার জন্য তেমন সুটেবল। হাজরত আলী মুর্তজা তিনি চলে এলেন, আসার পর তিনি বললেন আপনার কানুন সারা বিশ্বের জন্য যেমন সুটেবল, আমাদের জন্য তেমন সুটেবল রয়েছে। এরপরে যদি কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে চায়, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এটা যে তাকে দাঁত ভেঙে তাকে গুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ইসলাম দিয়েছে, কারণ ইসলামের আইনকে চেঞ্জ কেউ করতে পারে না। উদাহরণ নিয়ে যান, কিছু কিছু চিটিং বাজ তারা আসার পর বলে এটা চেঞ্জ হতে হবে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানি লানাতি যে আপনার দুজকের মধ্যে থাকবে রয়েছে, সেই লানাতি কি বললো যে কলমা চেঞ্জ করতে হবে, যখনই বলা কয়েকজন আহলে সুন্নাতুল জামাত তাদের গর্দনকে কাটিয়ে প্রমাণ করেছিল মুস্তাফার আইন 1400 বছরের জন্য যেমন সুটেবল, কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত তেমন সুটেবল রয়েছে। একটা কানুন বুঝতে পারলেন, একটা আইন বুঝতে পারলেন। আমি জানি সৈয়দ আশিকুর রহমান উনি আলহামদুলিল্লাহ উনি এই স্টেজ তারা এমন মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেন আর এমন এমন শিক্ষিত লোককে হাজির করেন যে তাদের দ্বারা বহু কাজ আপনার হয়ে যায়। আপনারা ভাববেন না যে এখানে কয়েকটা লোক রয়েছে, আমার 5-7 বছরের অভিজ্ঞতা আপনাকে বলি। সাকরাইল এলাকাতে গত কয়েকদিন পূর্বে আমি জলসাতে এসেছিলাম, তারা বলে যে আপনার নাম্বার সৈয়দ আশিকুর রহমানের কাছে পেয়েছি। যখন বর্দাবারে জলসা করতে যাই আমাকে বলে আপনার নাম্বার সৈয়দ আশিকুর রহমানের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। কলকাতায় কোন জায়গায় জলসা, সৈয়দ আশিকুর রহমান আপনার নাম্বার দিয়েছে। বোঝা গেল এটাই যে উনি হয়তো 2-4টে লোক বলা সত্ত্বেও আপনারা কম এখানে আসছেন, কিন্তু কম দেখবেন না। আলহামদুলিল্লাহ যদি আপনারা সঠিকভাবে উনার সাথ দিতে পারেন আর মাসলাকে আলা হযরতের উপরে আমল যদি করতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পাশে দেওয়ার মাধ্যমে এমন মেসেজ সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পৌঁছাবে। আমি তো চ্যালেঞ্জ করি যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সকল খানকা রয়েছে তার অধিকাংশ খামাকায় পরিণত হয়ে গেছে, খামাকা বরবাদ হয়ে গেছে। ওলামায়ে কেরামরা কোটেড করে দিয়েছেন যে এই দরবারে যাওয়া বন্ধ, এই দরবারে লোকেদের মধ্যে আলিম কেউ নাই, এই দরবারে রাসূল পাকের শরিয়ত বিরোধী কার্যকর করা হয়, এইভাবে কোটেড করে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি আলহামদুলিল্লাহ সৈয়দ আশিকুর রহমান এবং উনার আব্বা জানের হাত ধরে যদি আপনারা আগাতে পারেন, আমি এটা রাখি এই স্টেজের দ্বারা বলতে চাই আপনাদের দ্বারা সারা পশ্চিমবঙ্গে হযরত আব্দুল বাসিতের নাম ছড়িয়ে পড়বে। যাই হোক আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। দ্বিতীয় মেসেজ আজিজউদ্দিনকে সেই ব্যক্তি বললেন যে শোনো ইসলাম অল দা বেস্ট হওয়ার প্রথম কারণ তো আপনারা বুঝলেন, আপনারা বুঝেছেন তো
প্রথম কারণ বুঝেছেন? কে বুঝতে পারেননি একটু হাত তুলুন, আর একবার ঝুমে ঝুমে দরুদের নজরানা পেশ করে নেন। আল্লাহুম্মা হাম্মাদু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম। দ্বিতীয় কারণ শুনুন, এই কারণটা যখন আমি নিউ কোচবিহারের হলদিবাড়ি শহরের মধ্যে আমি বক্তৃতা রাখছিলাম, বললেন হলদিবাড়ি শহর, তো একজন বিধর্মী লোক সকালবেলা আমাদেরকে খোঁজাখুঁজি করতে আমার কাছে চলে এসেছেন, দিয়ে বলছেন শুনুন, এই হলদিবাড়ি এলাকাতে সর্বপ্রথম একজন ইন্টেলেকচুয়াল, একজন ভালো মানে বক্তার মুখে এই কথাগুলো শোনা। বলে কেন? বলে ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের মুসলমানের অনেকেই জানেন যে ইসলাম কি, ইসলাম কি তারা বুঝে না, দাড়ি দেখে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে, টুপি অনেকে পড়তেই চাইছে না, আর যদি একটু চাকরি করে বুঝলেন সে ভাবছে যে আমি কি না কি করে বসেছি। তো এই হিন্দুদের লোকটা আমাকে মেসেজ দিচ্ছে যে মাওলানা সাহেব আজ হলদিবাড়ির সাকসেস হয়ে গেল, আমিও ধন্য হয়ে গেছি যে ইসলাম সম্বন্ধে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি বললেন যেগুলো আমারও জানা ছিল না। সেই মেসেজ আপনাদের দিতে চাই, উঠাউঠি করবেন না, যারা শুনছেন মনোযোগ সহকারে শুনুন যে কিভাবে ইন্টেলেকচুয়াল ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে দেখুন ইসলাম অল দ্য বেস্ট কি কারণে, বুঝে যান, শুনে যান, আর মেসেজটা লোকেদের কাছে দিয়ে দেবেন আপনারা। কিভাবে দেখুন, আজ অন্য একটা বিধর্মীকে দেখুন, তার জীবনযাত্রা আর আপনার জীবনযাত্রা, যদি অন্যের জীবনযাত্রা না দেখেন আপনার জীবনযাত্রাকে আপনি স্যাটিসফাইড বা আপনার পরীক্ষা করতে পারবেন না। যদি রাতকে না দেখেন দিনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন না। ভালো না দেখলে খারাপকে চিনতে পারবেন না। ভালো না বুঝলে খারাপকে বুঝতে পারবেন না। সাদা না দেখলে কালো বুঝতে পারবেন না। বোঝা গেল যে আপনার একটা জিনিস জানার জন্য অন্য একটা জিনিসকে জানা প্রয়োজন রয়েছে। তো ইসলাম অল দা বেস্ট হওয়ার কারণটা কি, এটা বোঝার জন্য 2 নাম্বার কারণ যে অন্য ধর্মকে একটু আমরা দেখি, দেখার পরে আপনারাই বলবেন সঠিক অল দা বেস্ট হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। কিভাবে? খ্রিস্টান ধর্মের কথা বলি, আপনারা অনেকেই কলকাতায় থাকেন, কলকাতা থেকে জেনেছেন যে খ্রিস্টান ধর্ম বছরে মাত্র 2 দিন পালন করা হয়। Only 2 days they obey their religion. বছরে 2 দিন তারা ধর্ম পালন করে। এক 25শে ডিসেম্বর কেক কেটে খেয়ে ফেললো, চার্চে চলে গেল, হয়ে গেল। আর একটা গুড ফ্রাইডে, গুড ফ্রাইডের দিন চার্চে চলে যাওয়ার পর নারকেলকে ফাটিয়ে তারা তাদের গড যে আছে তার সামনে মনের কিছু কথা বললে চলে এলো। আর তাদের কোনো কানুন নাই, কিভাবে চলবো, কিভাবে বলবো, কিভাবে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করব। they have no rules, তাদের কোনো কানুন নাই। বোঝা গেল যে খ্রিস্টান ধর্ম বছরে 2 দিন। কিন্তু আজ মুসলমানের ঘরের ছেলেরা, আপনার ঘরের ছেলেরা, আমি আপনাদেরকে দোষারোপ করি, 25শে ডিসেম্বর আসার সময় কেক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি আপনার ছেলে করতে শুরু করেছে। এই আইন কানুন পেলেন কোথায়? বোঝা গেল যে ইসলাম সম্বন্ধে ইগনোরেন্ট হওয়ার কারণে এই কানুনকে আপনি নিয়ে নিয়েছেন। আপনার কাছে একজন ক্রিকেটারের ক্যারেক্টার ভালো লাগছে, কারণ কি? কারণ আপনি গৌসে পাকের চরিত্রকে জানেন। একজন ফিল্ম আর্টিস্টের ক্যারেক্টারকে দেখার পর 20 বছর তার অভিনয় রোল দেখছেন, আপনার কিন্তু চোখ সেখান থেকে সরছে না। কারণ এটাই, আপনি কোরআনের পাতার দিকে নজর দেননি। একজন ক্রিকেটারকে দেখার পর যখন 4 ছক্কা মারে আপনি বোমা ফাটাতে শুরু করেছেন। কারণ কি? কারণ এটাই যে আপনি খাজা পিয়ার ক্যারেক্টারকে আপনি দেখেন। যদি দেখতেন তাহলে ওই কুমড়া, ওই জাহান্নামীদের ক্যারেক্টারকে গ্রহণ করতেন না। ইসলামকে না জানার কারণে 25শে ডিসেম্বরে কেক নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন। আমি জানি আপনি না করলেও আপনার ছেলে করে, ছেলে না করলেও বন্ধুদের পাল্লাই পড়ে করে। কিন্তু ইসলামকে যদি আপনারা বুঝতে পারতেন, ওই খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে যদি বুঝতেন, তাহলে চিরদিন তাদেরকে আপনি ঘৃণা করতেন, কোনদিন তাদের ওই কেক খাওয়াকে পছন্দ আপনি করতেন না। কিভাবে দেখুন, আপনি এপ্রিলের ফুল মানান, বলছেন পহেলা এপ্রিল, এপ্রিল ফুল হ্যায়, ফুল মানে বোকা করেন, আপনিও করছেন কিন্তু জানেন না হোয়াট ইজ
হোয়াটস দ্য এপ্রিল ফুল? এপ্রিল ফুল কি? এপ্রিল ফুল হচ্ছে সেটাই, যদি কোনো মুসলমান থাকে, অন্তর যদি আপনার রাসূল পাকের মহব্বতে ভরপুর থাকে, এপ্রিল ফুল এলে আপনি কাঁদতে শুরু করে দিতে পারবেন, কাঁদতে শুরু করবেন। কারণ ওই খ্রিস্টানদের লোকেরা সাজিশ করে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে কয়েকশো মুসলমানকে পানির মধ্যে পহেলা এপ্রিল ডুবিয়ে তারা শহীদ করেছিল। বোঝা গেল যে বিধর্মীদের কানুন আপনার ঘরে চলে এসেছে, আপনার বাড়িতে ঢুকে গেছে। আর 25শে ডিসেম্বর সেই খ্রিস্টান যারা আজও পর্যন্ত ইসলামের দুশ্মনী করে যাচ্ছে, আজকের পেপারে পড়লাম যে আমেরিকা যত যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ পাঠিয়েছে ইরাক আর আফগানিস্তানে, তারা পাঠিয়েছে। বোঝা গেল ইসলামের দুশ্মন হওয়ার জন্য ইসলামকে ধ্বংস করার সাজিশ করছে। আর আপনার ছেলেরা সেই কেক নিয়ে টানাটানি করতে শুরু করে দিয়েছে। এর থেকে দুঃখের কথা আর কিছু হতে চাই না। আপনি যুদ্ধ করবেন কাদের সঙ্গে? তাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। রাসূলে আজম তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, হে সাহাবারা চলো আমরা ঘরে ফিরে যাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ লিমাযা? ওয়াই? কারণ কি? হুজুর বলছেন চলো জিহাদে আসগার থেকে জিহাদে আকবরের দিকে ফিরে যায়, বড় যুদ্ধের দিকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ বড় যুদ্ধ কোনটা? বদরের যুদ্ধ করলাম, এটা কি বড় নয়? খন্দকের যুদ্ধ করলাম, এটা কি বড় নয়? ইয়া রাসূলুল্লাহ উহুদের যুদ্ধ করলাম, এটা কি বড় নয়? রাসূলের পাক তিনি বলেন নিজের অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ রয়েছে। তাই বাতিলদেরকে পরে বলুন, আগে নিজের ঘর সামলান। নিজের ঘরে ওই কেক কাটা, এপ্রিল ফুল মানানো আর খ্রিস্টানি কালচারকে আপনি সরিয়ে দেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনার ঘরের মধ্যে শান্তি চলে আসবে। আর যদি করতে না পারেন তাহলে আপনি ব্যর্থ, দুনিয়াতেও ব্যর্থ, কাল কবরে তো আপনি ব্যর্থ হয়ে যাবেন। মেসেজ আপনাদের সম্মুখে দিতে চাই যে ইসলাম অল দ্য বেস্ট কিসের জন্য, কি কারণে? আমি প্রথম কারণ বললাম, খ্রিস্টান ধর্ম বছরে মাত্র ভুলে গেছেন 2 দিন, 25শে ডিসেম্বর আর গুড ফ্রাইডে 2 দিন। হিন্দু ভাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন, তারাও ধর্ম পালন করেন, বছরে কয়েকদিন তারা পুজো করেন, তারপরে তাদের রুল কিছু থাকে না, কি খেতে হবে কি খেতে হবে না, কি করতে হবে কি করতে হবে না, কি বলতে হবে কি বলতে হবে না, হয়তো শুনে কিন্তু মানার চেষ্টা করে না। আমি বললাম শুনুন, তাহলে খ্রিস্টান ধর্ম বছরে 2 দিন, হিন্দু ধর্ম বছরে 5 দিন কি 10 দিন কি 20 দিন, কিন্তু ইসলাম কেমন ধর্ম দেখুন, বছরে 2 দিন নয়, 2 ঘন্টা নয়, 2 মাস নয়, 2 মিনিট নয়। ইসলাম হচ্ছে এমন সুটেবল যে প্রত্যেক সেকেন্ডে ইসলামের প্রয়োজন পড়ে যায়, প্রত্যেক সময় ইসলাম সাথ দিয়ে দেয়। আপনি বলবেন কিভাবে? ভাইয়েরা, যুবক ছেলেরা নারায়ে তাকবীর যারা লাগাচ্ছিলেন তারাও শুনুন, আর যারা দূর প্রান্ত থেকে প্রথমবার এসেছেন যে বাংলা তাকরীর শুনতে চাই তারাও শুনুন। কিসের জন্য অল দ্য বেস্ট? সকাল বেলা থেকে শুরু করে একদম ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত ইসলাম আপনার সাথ দিয়ে দেয়, কিন্তু আপনার বোঝার ক্ষমতা নাই, বুঝতে পারেন না। আপনি বলবেন কিভাবে? বুঝিয়ে বলে দেন। আমি বললাম ঘুম থেকে সকালে উঠবো কখন? আমি একটা প্রশ্ন করলাম আপনাদের, when we get up from bed, কখন বিছানা থেকে উঠবো? কব উঠেঙ্গে? তো আপনি উত্তর দেবেন আপনার যেটা অভিজ্ঞতা সেই সম্বন্ধে। আমি খ্রিস্টান ধর্মের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, ও খ্রিস্টানিটি প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট when we get up from bed। হে খ্রিস্টান তুমি বলে দাও যে বিছানা থেকে সকালে উঠবো কখন? তো খ্রিস্টান ধর্ম বলছে উই হ্যাভ নো টাইম, উই হ্যাভেন্ট এনি টাইম টু গেট আপ ফ্রম বেড। বিছানা থেকে ওঠার কোন টাইম টেবিল আমাদের নাই। কেউ 8টাতে উঠে, কেউ 10টায় উঠে, কেউ 7টায় উঠে, কেউ 6টায় উঠে। আমি হিন্দু ভাইদেরকে প্রশ্ন করলাম, প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট when we get up from bed।
আপনি বলে দেন বিছানা থেকে ওঠার টাইম টেবিল কোনটা সঠিক কোনটা। তো হিন্দু ভাই তারাও বলতে পারলেন না, কেউ বলছেন 6টা, কেউ বলছেন 7টা, কেউ বলছেন 8টা। আমি আপনার ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও বলে উই হ্যাভ নো টাইম টেবিল, আমাদের কোনো টাইম টেবিল নাই। শিখদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদের কাছে একই উত্তর। বৌদ্ধদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদের কাছে একই উত্তর। জৈন ধর্মকে জিজ্ঞাসা করা হলো, একই উত্তর। এরপর আপনি আপনার এখানের কোন আলিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি অ্যানাউন্সার হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত आप फरमा दे नींद से बेदार होने का टाइम क्या है, किस टाइम नींद से बेदार हूं, नींद থেকে বেদার হওয়ার টাইম টেবিলটা আপনি বলে দেন। এরপরে উনি বললেন, শোনো, খ্রিস্টান বলতে পারে না, ইহুদি বলতে পারে না, হিন্দুইজম বলতে পারে না, বুদ্ধিজম বলতে পারে না, শিখ বলতে পারে না, কিন্তু আমাদের প্রফেট নবী মুস্তাফা তিনি বলে দিয়েছেন। কি বলেছেন? উনি বললেন, শোনো, যখনই ফজরের ওয়াক্ত হলো তুমি বিছানা ছেড়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ো। ফজরের সময় ঘুম থেকে ওঠা ইসলামের কায়ুন, ইসলামের নিয়ম। ঘুম থেকে উঠে বললেন, বিছানাতে রয়েছেন, এরপর করবেন কি? খ্রিস্টানকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো এই সময় কি করব, आप मुझे क्या करना चाहिए। ख्रिस्टानिज्म खामोश हो गए। हिंदुइज्म से पूछा गया, आप क्या करना चाहिए, हिंदू लोग खामोश है। बुद्धिस्ट से पूछा गया, आप मुझे क्या करना चाहिए, बुद्धिज्म खामोश हो गए। जितने धर्म थे सब खामोश बैठ गए। मौलाना से फिर आप पूछने लगे, हजरत आप बता दे आप क्या करना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया, सुनिए, नींद से बेदार हुए हैं। नींद का दूसरा नाम मौत है। नींद ঘুমের অপর নাম হচ্ছে মৃত্যু। তুমি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছো, আর জীবিত করেছেন সেই আল্লাহ, জীবিত করেছেন আল্লাহ পাক, জীবিত করেছেন। তো যে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করেছেন সেই আল্লাহর তারিফ করে দাও, আল্লাহর প্রশংসা করে দাও। मौलाना साहब किस तरह तारीफ करेंगे? तो मौलाना साहब ने फरमाया, आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये कह के आप तारीफ कीजिए সেই আল্লাহর প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে ঘুম থেকে জীবিত করেছেন। উঠে পড়লেন, বোঝা গেল অন্য ধর্ম চুপচাপ, ইসলাম তার ডিসিশন দিয়ে দেয়। অন্য ধর্ম যেখানে কিছু বলতে পারে না, ইসলাম তার সঠিক রোল আদায় করে দেয়। এরপরে আপনি করবেন কি? আজকে এই জলসার দ্বারা আপনাদের তালিমও হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে উঠে রাত পর্যন্ত কি কর্তব্য, লোকে ভাবছে উঠার পরেই টেলিভিশন চ্যানেল খুলে দিলাম, টেলিভিশনে খবর শুনতে শুরু করলাম, কোথায় কি খবর হয়েছে, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট, মারপিট। আমি বললাম এগুলো দেখে কোনো কাজ নেই। আপনি একবার যদি পেপার পড়ে নেন খবর পেয়ে যাবেন, অতএব বারবার খোলার প্রয়োজন নাই। তো আপনারা ভাবছেন এটাই হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। সকালবেলায় ওঠো, দাঁত মাজো, চা পান করো, আর কি করো, খবর টিভি কে নিয়ে পড়ে যাও, এটাই ইসলাম। আমি বললাম না ভাই, রং আইডিয়া কেন করছেন? ইসলামের আইডিয়া জানার চেষ্টা করুন। সৈয়দ আশিকুর রহমান একটা অপশন আপনাদের দিয়েছেন যে ইসলামকে জানার জন্য যে যেভাবে জানতে চান ওলামায়ে কিরামকে প্রশ্ন করে দেন। যে কারণে প্রত্যেক স্টেজে উনি বড় বড় হাস্তিকে নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছেন। প্রত্যেক স্টেজে বুঝলেন চেষ্টা করছেন বড় বড় হাস্তি, যাতে আপনাদেরকে সঠিকভাবে, আপনারা সঠিকভাবে ইসলামের তালিমটা পেয়ে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদি পরিবর্তন না হন তাহলে উনিও সাকসেস হতে পারবেন না, আর আমরাও এখানে আসার পর আনসাকসেস থেকে যাব। বলার উদ্দেশ্য এটাই যে ইসলামকে জানতে হবে। তাহলে আপনি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর তারিফ করলেন, এরপরে করব কি? এরপরে আমার ডিউটি কি? হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটি আফটার দ্যাট? এরপরে আমার কর্তব্য কি? অন্য ধর্মকে একটু জায়গা নিয়ে নিলেন যে হে ধর্ম বলে দাও তোমাদের কি কি ডিসিশন রয়েছে, ডেসক্রিপশন রয়েছে, তোমাদের শিডিউল কি রয়েছে। কোন ধর্ম বলল এরপর ব্রেকফাস্ট করে নাও, কোন ধর্ম বলে এরপর টেলিভিশন খুলে দাও, কোন বলছে যে এরপর মাঠে দৌড়াতে শুরু করো, কেউ কেউ বলছে যোগা করতে শুরু করো, কেউ কেউ বলে এই করো সেই করো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে ইসলাম তুমি বলে দাও এরপরে হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটি, আমাদের কর্তব্য কি রয়েছে। তো ইসলাম বলে দেয়, চলো ঘুম থেকে বেদার হয়েছো, এরপরে তুমি বাথরুমের দিকে চলে যাও।
বাথরুমে যাচ্ছেন, যাবেন কিভাবে? শিক্ষা পাননি। ইসলাম বলে বাথরুম হচ্ছে শয়তানের আড্ডাখানা, শয়তান থাকে, ইবলিসের চালালা থাকে। তাই সে যেন অ্যাটাক করতে না পারে তার জন্য নিজেকে প্রোটেক্ট করে নাও। অ্যাটাক করতে পারবে না, প্রোটেক্ট করবো কি করে? আমরা কি বুলেট প্রুফ পরে থাকবো? প্রোটেক্ট করবো কিভাবে? বড় বড় আপনার লোহার ড্রেস কি পরে নেবো? প্রোটেক্ট করবো কিভাবে? হাতে কি গান নিয়ে ঢুকবো? প্রোটেক্ট করবো কিভাবে? হাতে কি তলোয়ার নিয়ে ঢুকবো? ইসলাম বলে তলোয়ারের দরকার নাই, বন্দুকের দরকার নাই, লাঠি সোটার প্রয়োজন নাই, বুলেট প্রুফের প্রয়োজন নাই। তোমার মুস্তাফার দেওয়া একটা দোয়াকে মুখস্থ করো, সমস্ত প্রোটেক্ট হয়ে যাবে, প্রোটেক্ট হয়ে যাবে। কিভাবে? বাম পায়ে প্রবেশ করলে, প্রবেশ করার পর ইসলাম শিক্ষা দেয়, বলো আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবাইস। আমি সেই আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যেন সেই শয়তানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন। আমি শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ পেয়ে যাই। বোঝা গেল? যদি আপনি এইভাবে জিন্দেগি যাপন করেন, আপনি কোনোদিন শিকায়েত করবেন না আমার মেয়েকে জিনে ধরে ফেলেছে, কোনোদিন এই শিকায়েত করবেন না আমাকে ভূতে ধরে ফেলেছে, কোনোদিন শিকায়েত করবেন না বাদ নজর আমাকে লেগে গেছে। কারণ প্রোটেকশন যদি পেতে চান দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না, একমাত্র নবী মুস্তাফার দরবারে সেই প্রোটেকশন পাওয়া যায়। আসুন আরো কিছু কিছু কথা বলে যাই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি বলতে চাই, বুঝলেন, সকাল থেকে রাতই হয়ে যাবে। যাক, আমি বক্তব্য সংক্ষেপের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আরো বক্তা রয়েছেন, তাদের মুখেও শুনবেন। দরুদ শরীফ পড়ুন, ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা আমি আপনাদের শুনিয়ে দিই। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলিহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের জালসা আপনি যেগুলো শুনলেন ইন্ট্রোডাকশন, ভূমিকা, কারণ আমি আয়াত যেটা পড়েছি ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, আর যে উদ্দেশ্যে জালসা সেই সম্বন্ধ আলোচনা এরপর শুরু করব। ঘন্টা, ঘড়ির কাঁটা 1 ঘন্টা ঘুরে গেছে। যাই হোক, যে উদ্দেশ্যে আজকে জালসা করছেন আর যেটা আমি শুরু করেছিলাম, যে যার জালসা করেন তার মজলিসে যখন বসবেন দিলকে খুব সতর্ক করে বসবেন। ধরুন গাউসে পাকের উরুস, আজ গাউসে পাক আজ উরুস মানাতেন, ফাতিহা করতেন, তো গাউসে পাক ফাতিহা মানাতেন যে কারণে আজ ফাতিহা আপনারা মানানোর সময় এটা নজর রাখুন, চিন্তা করবেন যে গাউসে পাকের নজর আপনাদের প্রত্যেকটা মুমিনের উপরে রয়েছে। প্রশ্ন হয়ে গেল, মৌলানা সাহেব গাউসে পাকের নজর কি থাকতে পারে? আমি বললাম হ্যাঁ, গাউসে পাক সম্বন্ধে আপনারা কি জেনেছেন আমার জানা নাই। আজকে এই স্টেজ থেকে কয়েকটা মেসেজ দিয়ে যায়। গাউসে পাক কাকে বলা হয়? গাউস কে ছিলেন? আলহামদুলিল্লাহ, গাউসে পাক তার নাম, গাউসে পাক সেই বলির নাম, গাউসে পাক সেই আপনার বলিদের সরদারের নাম, যার নাম যদি মোহাব্বতের সঙ্গে নিয়ে ফেলেন গাউসে পাকের তরফ থেকে মাদাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। উদাহরণ আপনাদের দেব। একজন ব্যক্তি আরব সাগরের তীরে বসে থাকার পর নিজের আঙ্গুলকে উপরে উঠাচ্ছেন, আবার নামাচ্ছেন, আবার উঠাচ্ছেন, আবার নামাচ্ছেন। এইভাবে পরনে ছিল ছিঁড়া ফাটা জামা, পরনে ছিল ছিঁড়া ফাটা আমামা। সেই ব্যক্তি কিন্তু বসে আছেন আর হাত তুলছেন, হাত নামাচ্ছেন। পিছন থেকে একজন লোক চলে গেছে, যাওয়ার পর দেখছেন আরে এ তো বেশ পাগল, বেশ পাগল, হাত উপরে তুলছে আবার নামাচ্ছে। গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন যে সে হাতটা সমুদ্রের দিকে ইশারা করে যখন উপরে তুলছিল, তার আঙ্গুলের ইশারার দ্বারা সমুদ্রের পানিও উপরে উঠে চলে যাচ্ছিল।
আবার যখন নামায় সমুদ্রের পানি নিচেতে নেমে যাচ্ছে। এই ব্যক্তি তাকে ধরলেন, ধরার পর বলছেন হুজুর রহস্য বলতে হবে, কারণ বলতে হবে, কি কারণে এটা হয়, কি কারণে এটা হচ্ছে। তো সেই বলি উত্তর দিলেন, শোনো, আমি নামাজ বেশি পড়তে পারি না, হজ করতে পারিনি, যাকাত দিতে পারি না, তাসবিহ তাহলিল বেশি করতে পারিনি, কিন্তু একজনের নাম যাকে আমি ভালোবাসি তার নাম বেশি বেশি আমি জপতে থাকি। বলে দেন তিনি কে? হু ইজ দিস ম্যান? সেই সুপারলেটিভ সুপ্রিয়র পাওয়ার মানুষটা কে, যার নাম জপছো, জাপার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাতের দ্বারা পানি যত উপরে তুলছো পানি তত উপরেই উঠে যাচ্ছে। সেই সুপারম্যানটা কে, যার নাম নেওয়ার পর হাতকে যখন নিচে নামাচ্ছ পানিও নিচের দিকে নিচে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি বলেছিলেন তিনি আর কেউ নন, তিনি শাহেনশাহে বাগদাদ গৌসে সামদানি তিনি ছিলেন। বোঝা গেল গৌসে পাক কার নাম? গৌসে পাক সেই বলির নাম, যে বলির নাম জপলে যে জপবে সেও সাকসেসফুল সে হয়ে যায়। আজ আপনারা ভাবছেন যে আমাদের সৈয়দ সাহাবদের তাজিম আমাদের করতে হয় না, এটা ভাবছেন ভুল। সৈয়দদের তাজিম কিভাবে করতে হয় গৌসে পাকের একটা ঘটনা আপনাদের শুনিয়ে দিই। গৌসে পাক নিজেও কিন্তু সৈয়দ ছিলেন, নিজেও সৈয়দ। বাবার দিক দিয়ে তিনি হাসানি খানদানে ছিলেন, মায়ের দিক থেকে হুসাইনি খানদানে ছিলেন। বাবার দিক থেকে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান হাসান মুসান্নার সন্তান থেকে উনি বাবার দিক থেকে পেয়েছিলেন। মায়ের দিক থেকে হযরত হুসাইনের সন্তান সাইয়্যিদুনা যায়নাল আবেদিনের তরফ থেকে ওনার সিলসিলা এসেছিল। তো মায়ের দিক থেকেও সৈয়দ, বাবার দিক থেকেও সৈয়দ, গাউসে সামদানি তিনি ছিলেন। সেই সময় বাগদাদ এলাকাতে একজন বাদশা ছিল, বুঝলেন, বিরাট বাদশা। আমি জানি এই ঘটনা আপনারা প্রথমবার শুনবেন, কারণ আমিও ঘটনাটা প্রথমবারই পড়েছি, বুঝলেন। এর আগে আমার চোখে এই ঘটনাটা পড়েনি, এত ইম্পর্টেন্ট ঘটনা। আর এর দ্বারা সেই সকল লোক যারা ভাবছেন আরে হাত চুমা আবার কি, কেউ কেউ ভাবছেন পীরেরও হাত চুমা কি চলে, কারণ তাদের কিছু কিছু মৌলবী আমার ফতোয়া দিয়েছে যে কবর চুমা শিরক তারা বলে। তো কবর চুমা শিরক আর এদের হাত চুমা এটা আবার কি, তাদের বুঝলেন একদম মানে এখান থেকে একদম অপারেশন থেকে শুরু করে পোস্টমর্টমটা এই হাদিসের দ্বারা, এই ঘটনার দ্বারা হয়ে যাবে। এই ঘটনার দ্বারা, হাদিস নয়, এটা একটা ঘটনা। কারণ গাউসে পাকের জিন্দেগির যেগুলো সেগুলো ওয়াকিয়া বলা হয়। তো গাউসে পাকের জামানে একজন বাদশা ছিলেন, সেই বাদশাও ছিলেন ঘটনাক্রমে সৈয়দ বংশধর, বাদশাও সৈয়দ। গাউসে পাক বাবার দিক থেকেও সৈয়দ আর মায়ের দিক থেকেও রসুলের খানদান, দুই দিক থেকেই রসুলের খানদান। ওই বাদশা একদিন গাউসে পাককে এত ভালোবাসতেন, এত প্রেম করতেন, গাউসে পাকের সামনে 5-6টা বুঝলেন পুটলিকে নিয়ে চলে এলেন, সোনা দানাতে ভরপুর। নিয়ে আসার পর রেখে দিলেন, রাখার পর বলছেন হুজুর आप इसको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, ये सब আপনি নিয়ে নেন, ये सब आप ले लीजिए, আপনি এগুলো রেখে নেন। গাউসে পাককে যখনই বলা হুজুর বলছেন नहीं आप ले जाइए, नहीं आप ले जाइए, नहीं आप ले जाइए, जरूरत नहीं। দিচ্ছেন না, গাউসে পাক নিচ্ছেন না, তিনি ছাড়ছেন না। एक बार दुई बार हजरत ले लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। गाउसे पाक তিনি ফরমাচ্ছেন नहीं लेंगे, ले जाइए। 3 বার যখন বললেন গাউসে পাক জালালিতে চলে এলেন। আসার পর ওই আপনার একটা হাতে একটা পুটলিকে ধরেছেন, অপর হাতে পুটলি ধরেছেন। আমি বলতে চাই আপনাদের হযরতে বাসিত পিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দরবারে বসে সারা বিশ্বের বাঙালিকে মেসেজ দিতে চাই যে ওলিদের ওই পাওয়ার, যে পাওয়ার কোন বিজ্ঞানের কাছে পাওয়া যায় না। ওলিদের মধ্যে সেই পাওয়ার রয়েছে, যে পাওয়ার দুনিয়ার কোন দার্শনিকের মধ্যে সেই পাওয়ার পাওয়া যায় না। আপনি বলেন কিভাবে? আমি বললাম সেই বস্তার মধ্যে সোনা দানার আশরাফি রাখা ছিল,
সোনার দানার বিভিন্ন সোনা টোনা ছিল। আচ্ছা, আপনি সোনাটাকে এইভাবে টিপে কি পানি বার করতে পারবেন? পারবেন না। যদি পারেন কেউ বলেন হ্যাঁ মৌলভী সাহেব আমি পারবো, আই ক্যান। আমি চ্যালেঞ্জ করি শুধু আপনাদেরকে নয়, কোন বৈজ্ঞানিক তার গবেষণার দ্বারাও একটা সোনাকে নিগড়ে তা থেকে পানি বের করতে পারে না, পারবে না। তাকে গলানোর পরে সেটাকে তরল করতে পারে, কিন্তু পানি হতে পারে না। গৌসে পাক করলেন কি, ডান হাতেতে নিয়েছেন একটা পুটলি, বাম হাতে অপর পুটলি নেওয়ার পর এইভাবে যেন সে আপনার বলকে যেভাবে নরম বলকে যেমন টিপে আপনার করা যায় সেইভাবে টিপতে শুরু করেছেন। সমস্ত দর্শক যারা ছিলেন তারা দেখছে যে পুটলি থেকে কাঁচা রক্ত বেরোতে শুরু হয়ে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে। গৌসে পাক জালালিতে চলে এসেছেন, আসার পর বলছেন বাদশাহ গরিব কা মাল লাকে মুঝে দিলানা চাহতে হো, গরিবের মাল আত্মসাৎ করে আমাকে উপর হুকুম দিচ্ছ, নিয়ে যাও এখান থেকে, হটিয়ে দাও। ওই বাদশাহ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছেন। বাদশাহ বলেন হুজুর বেয়াদবি মাফ করুন, আমি জানি না যে এটা কিসের, আমাকে লোকেরা দিয়েছে, আমি নিয়ে এসেছি। গাউসে পাক তিনি করলেন কি, যখন এই কথা বলা উনাকে বুকে ধরেছিলেন এবং হাতে হাত দিয়ে উনার হাতকে তিনি চুমু দিয়ে দিয়েছিলেন। বোঝা গেল সৈয়দ মানে এটাই যে সৈয়দের হাত চুমু দেওয়ার এই তরিকা গাউসে আজম নিজে শহীদ হওয়ার পরেও লোককে শিখিয়ে দিয়েছে। সৈয়দের তারিফ কিভাবে হওয়া যায়, এমন নয় যে আপনি সৈয়দ আমি সৈয়দ। সৈয়দ আশিকুর রহমান সৈয়দ সাহাব আর কলকাতার বা কোন এক জায়গা সৈয়দ সাহাব ও এলেন, ইনি চুমলেন, উনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, এটা কিন্তু নয়। দুজনাকেই কিন্তু চুমা। আর প্রত্যেক পাবলিক যারা, আমরা তো আপনার বুঝলেন আমরা তো খাই উনাদের দরবারে। হুজুর আলা হযরতে সাহাবজাদ হুজুর মুফতি আজম হিন্দ তিনি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার শান্ত বহু, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার গাউসের দরবার থেকে আমাদের রুজি পর্যন্ত চলে আসে। তাই তিনি বলেন মেরি রুজি মুঝে আতা কর দে গাউসে আজম, তেরে দর সে দুনিয়া পালি গাউসে আজম। হে গাউসে পাক, আপনার দরবার থেকে আমাদের ভুরি ভোজ হয়ে থাকে, আপনার দরবার থেকে আমাদের সবকিছু হয়ে থাকে। তাই গাউসে আজমের চরিত্র সিরাত আপনারা শুনছেন, আপনারা এক্ষুনি বলুন, বুকে হাত দিয়ে একটা প্রশ্ন আপনাদের করতে চাই, আপনারা উত্তর দেবেন, অ্যান্সার আপনারা যদি জানা না থাকে আপনারাও বলবেন। আচ্ছা দেখুন, অনেকই যুবক ছেলে এখানে রয়েছেন, মধ্যবয়স্ক আর বয়স্ক রয়েছেন। আমি বললাম গাউসে পাকের সম্বন্ধে আপনারা জেনেছেন, উনার সন্তান সংখ্যা কতগুলো ছিল জানেন কি? 49 জন সন্তান ছিলেন। উনার বিবির সংখ্যা কজন? উনার চারটে বিবি ছিল। গাউসে পাকের বিবির সংখ্যা 4। আচ্ছা 49টা সন্তান, আমি যদি বলি আপনাদের মধ্যে কিছু মনে করবেন না, রাত্রে গোসল তো করতে হয় আমাদের, না করেন না? রাত্রে যদি আপনার শরীর নাপাক হয়ে যায় গোসল করা ফরজ। বলছে যদি গোসল না করা হয় তাহলে তার বাচ্চা যেটা জন্মাবে সেই বাচ্চা কিন্তু তার তাবেদার থাকে না, তার বিরুদ্ধে যাবে। বাপ মা যদি নাপাক অবস্থায় ফজরের টাইম অতিবাহিত করে সেই ছেলে তার নাফরমান হয়ে যায়। তো এইভাবে বুঝলেন রাত্রিবেলায় গোসল করা আমাদের জন্য কখনো কখনো ফরজ হয়ে যায়। আচ্ছা গাউসে পাকের 49 সন্তান, ওনার উপরে তো গোসল ফরজ হতো, কিন্তু ওনার খাদিম বলছেন শোনো, এমন গাউসকে আমি দেখলাম 40 বছর ওনার খিদমতে থাকলাম, আর দেখলাম যে এশার উযু করতেন, সেই উযুতে ফরজের নামাজ, ফজরের নামাজ 40 বছর ধরে তিনি পড়েছিলেন। কটা সন্তান ছিল? 49টা সন্তান। সম্ভব? হ্যাঁ, আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা সম্ভব। আপনার আমাদের বুঝলেন মানে কত নামাজ যে কাজা করা আছে আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। বোঝা গেল গাউসে পাকের চরিত্র অনুযায়ী যদি চলতে চান তাহলে ইসলামকে জেনে নেন, শরিয়াতকে জেনে নেন। আবার আপনাদের মধ্যে অনেকের ধারণা শুধু বড় পীর ছিল। कुछ लोग ये कहते हैं कि गौस आजम सिर्फ बहुत बड़े पीर थे, বড় পীর তিনি। আমি বললাম বড় পীর শুধু ছিলেন না, সবচেয়ে বড় আলিমও তিনি ছিলেন। আলিমের আলিম তিনি ছিলেন। গাউসে পাকের লেখা কিতাব জানেন আপনারা হয়তো দেখেননি,
উনার লেখা তাফসিরে জিলানী আমি নিজের চোখে দেখেছি, বুঝলেন? গাউসে পাক এত বড় মুফতি ছিলেন যে সমস্ত বাগদাদ কেন সারা বিশ্বের মানে মুফতিরা যখন চুপচাপ হয়ে যেত, উত্তর দিতে পারতো না, গাউসে পাকের কলম সেখান থেকে শুরু হয়ে যেত, ফাতোয়া দিতে শুরু করে দিতেন। শুধু বড় পীর ভেবেছেন, বড় পীর তো ছিলেন, তার সঙ্গে ধরুন যে বড় আলিম ছিলেন, বড় মুফতি ছিলেন। তাহলে এখানে মাসলা পেয়ে গেলেন, যদি কোন আলিমের শানে বেয়াদবি করি, কোন আলিমকে গালিগালাজ আপনি দিয়ে থাকেন, জানবেন সেই গালি শুধু আমাকে গালি দিচ্ছেন না, সেই গালি কত দূর পৌঁছে যাচ্ছে। কোন মুফতিকে গালিগালাজ করছেন, গালি আমাকে লাগাতো পরে। গাউসে পাক সবচেয়ে বড় মুফতি। যারা মুফতিরা খারাপ যদি বলেন, তাহলে ওই গালিটা গাউসে পাকের কাছে পৌঁছে যাবে, আর আপনার জিন্দেগি বেকার হয়ে যাবে। ওনার তো কিছু আসবে না, আপনার জিন্দেগি বেকার। গাউসে পাক কত বড় মুফতি ছিলেন একটু বোঝার চেষ্টা করুন, কত বড় মুফতি ছিলেন। গাউসে পাকের কাছে একটা ফতোয়া এলো। ফতোয়া মানে মুফতিরা যে লেখেন, উত্তর লেখেন, ফতোয়া বলা হয়। কিসের ফতোয়া? তালাকের ফতোয়া। সবচেয়ে কঠিন যে বিষয়টা সেটা তালাক বলা হয়, বুঝলেন? আমাদের কাছেও কঠিন, স্বীকার করছি আমরা। তো তালাকের ফতোয়া মাসলা এটাই, এক ব্যক্তি তিনি কসম খেয়েছিলেন যে আমি সেই জায়গায় ইবাদত করতে চাই, সেই সময় ইবাদত করতে চাই যে সময় আর কেউ ইবাদত করবে না। কি বললেন? সেই সময় ইবাদত করতে চাই যে সময় ওই ইবাদতটা আর কেউ করবে না। এটা কি সম্ভব? আমি প্রশ্ন করলাম, ধরুন আপনি বলছেন আমি নামাজ পড়তে যে সময় কেউ নামাজ পড়বে না, এটা কি সম্ভব? আপনি রাত 12টায় নামাজ পড়ছেন ভারতে, তখন তো আমেরিকাতে তো দিন 12টা, তখন তো সেখানে জোহরের সময় হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল যে আপনার সময় পুরো আমেরিকাবাসী যেখানে নামাজ পড়ে, আপনি নামাজ পড়বেন রাত 9টায়। লন্ডনের লোকেরা সেই সময় আপনার সকাল, সেই সময় দেখা গেল যে তাদের ফজরের সময়, তো তারা তো নামাজ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তো এমন একটা সময় আপনি পাবেন না, এমন একটা সেকেন্ড খালি পাবেন না যে সময় অন্য কেউ সেই ইবাদত করে না। দরুদ, আপনি বললেন দরুদ পড়ব, খানকায় বাসিতিয়াতে এসে বলেন দরুদ পড়ব, আর যেন কেউ না পড়ে সারা বিশ্বের মধ্যে। আমি বললাম অসম্ভব, বিশ্বের তো দেশের লোক কেউ না কেউ পড়ছে, আর লোকও যদি না পড়ে, আল্লাহর ফেরেশতারা সব সময় দরুদ পড়ছে, সব সময় দরুদ পড়ছে। ফতোয়া কত কঠিন দেখুন। সেই ব্যক্তি কসম খেলো যে আমি সেই সময় ইবাদত করতে চাই যে ইবাদতটা সেই সময় আর কেউ করবে না, আর যদি করতে না পারি আমার স্ত্রী 3 তালাক হয়ে যাবে, 3 তালাক। প্রশ্ন এত কঠিন, সমস্ত মুফতি মাথা নেড়ে দিল যে না, ইম্পসিবল, তালাক হয়ে গেল। কোন কোন মুফতি বলেন তালাক হো গই হে, তালাক হয়ে যাবে, তালাক হয়ে গেছে। ফতোয়া এলো গাউসে সামদানির দরবারে। আপনাকে মেসেজ দিয়েছিলাম যে যখন সকলের কলম বন্ধ হয়ে যায়, গাউসে পাকের কলম চলা শুরু হয়ে যায়, গাউসে পাকের কলম চলা শুরু হয়ে যায়। বড় পীর তো ছিলেন সঠিক, মুফতি কেমন ছিলেন দেখুন, বড় মুফতি কেমন ছিলেন দেখুন, কত বড় মুফতি। গাউসে পাক বলেছেন নিয়ে এসো ফতোয়া। ফতোয়াতে দেখা গেল যে অধিকাংশ লিখেছেন যে তালাক হো গই হে, তালাক হয়ে যাবে। গাউসে পাক বলেছেন নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। হে গাউসে পাক, সারা বিশ্বের মুফতির ফতোয়া তালাক হয়ে যাবে, আপনি কেন নাউজুবিল্লাহ পড়লেন কিসের জন্য? গাউসে পাক বলেছেন যাও ওই ব্যক্তিকে মক্কা মুআজ্জামায় পৌঁছে দাও, মক্কা শরীফে, আর রাত্রি বেলায় কাবা শরীফের গায়ে চুপচাপ বসতে বলো, কাবা শরীফের গায়ে বসতে থাকবে। যখন কেউ তাওয়াফ করবে না সেই ব্যক্তিকে বলা যেন তাওয়াফ সে করে নেয়, কারণ তাওয়াফ হচ্ছে এমন একটা ইবাদত, সেই ইবাদতটা কাবা শরীফ ছাড়া কোথাও তাওয়াফ করা যায়, তাওয়াফ করা হবে না। গাউসে পাক তিনি বলেন যাও मक्का भेज दो और बोलो जब कोई तावाफ ना करो तावाफ करना शुरू कर दे, তার তালাক হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, গাউসে পাকের এই উত্তর দেখে সমস্ত লোক একদম নিজের মাথাকে আপনার নত করেছিল, নত করার পর বলেছিলেন গাউসে আজম আপনার মতো ক্যারেক্টার দ্বিতীয় আমরা আর কাউকে দেখিনি। আর যত আউলিয়া ছিল সমস্ত আউলিয়া তারা বলেছিলেন যে ইয়া গাউসে পাক
रख दो तेरा कदम जहां चाहो, रख दो तेरा कदम या गौसे आजम। হে গৌসে পাক, আপনার কদম যেখানে পারেন আপনি রেখে দেন। যাই হোক ব্রাদার, তাহলে বোঝা গেল যে ইসলাম সম্বন্ধে, গৌসে পাক সম্বন্ধে বহু কিছু আমরা কিছু জানি না। গৌসে পাকের তারিফ আমরা করে দিই। আসুন এরপরে আরেকটা পয়েন্ট আপনাদের বলে ইনশাআল্লাহ শেষের দিকে আমি চলে যাই, কারণ বুঝতে পারছেন যে আপনাদের ধৈর্য আমার জানা রয়েছে। আর নাজ শরীফ শুরু হলে 1 ঘন্টা আপনারা নাজ শরীফ শুনতেই ব্যস্ত থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, নাজ শরীফ শুনুন। শোনা হচ্ছে হুজুরের সুন্নাত, রাসূল পাকের সুন্নাত। মাসলা আমি আগের জলসায় বলেছি, আজকে আমি সেটাকে রিভাইজ করতে চাই না। পয়েন্ট যেটা আপনাদের বলছিলাম যে ইসলাম কেন অল দা বেস্ট আলোচনা হচ্ছিল, ইসলাম কেন সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি দ্বিতীয় বলবেন গৌসে আজমের ক্যারেক্টার দেখে যে শোনো, ইসলামের বুকে এমন কিছু মহামানব রয়েছেন যে মহামানব যদি মনে করতেন সারা বিশ্বকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ওসিলাতে উলট পালট করতে পারতেন, এদিক ওদিক করতে পারতেন। গৌসে পাক তিনি বলেন সারা বিশ্বকে আমি একদম হাতের মধ্যে রায়ের দানার মতো লক্ষ্য করে থাকি, রায়ের দানার মতো আমি লক্ষ্য করে থাকি। তো আজ আপনারা ইসলাম সম্বন্ধে এবং গৌসে পাক সম্বন্ধে, গৌসে পাকের ফাতিহা সম্বন্ধে আপনারা শুনছেন। আমার এলাকাতে একজন লোক আছে বুঝলেন, খুব ইম্পর্টেন্ট, আর আমার প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা আপনাকে বলে যায়। গৌসে পাকের আশিক হলে কত উপকার হয় দেখুন। আপনারা, আমি জানি যে অনেকেই গৌসে পাকের আশিক এখানে রয়েছেন, কারণ জালসা করছেন আশিকুর রহমান সাহেব, আর জালসার সামিন আছেন আশিকে গৌস তারা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার এলাকায় একজন হাজী সাহেব ছিলেন, মানে রয়েছেন এখনো 92 বছর বয়স। তার মানে গ্রামের নাম ইনায়েত নগর বলে বুঝলেন। সেই হাজী সাহেবের বাড়ি এত বড় বাড়ি যে কয়েক মানে কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি তার ছেলেরা করেছে। কিন্তু হাজী সাহেব হঠাৎ মানে আপনার অসুস্থ হয়ে পড়েন, চলতে হাঁটতে মোটেই পারত না। কিন্তু আমাকে এত ভালোবাসে বুঝলেন, যখনই আমি যাই আমার হাতে মাদ্রাসার জন্য, আমাকে পার্সোনাল দেয় না, আর আমার পার্সোনাল দরকারও নাই বুঝলেন, তার কাছ থেকে নেওয়া মাদ্রাসার জন্য 2000-5000 টাকা আমার হাতে দেন। তো আমি একটা প্রশ্ন করি যে হাজী সাহেব আপনি আমাকে টাকা দেন এলেই, আর আপনি এত ভালোবাসেন, কি ব্যাপার? বলে না, প্রত্যেক মাসে তুমি একবার করে আসো। আমার কারণ কি? বলছে কারণ তোমাকে দেখলে আমি অনেকটা শান্তি পাই। শান্তি পান? বলে হ্যাঁ। আমাকে ঘটনা বলতে শুরু করলেন, বলেন এক সময় আমি এত অসুস্থ, ডাক্তার পর্যন্ত জবাব দিয়ে দিয়েছিল, ডাক্তার উত্তর দিয়ে দিয়েছিল যে একে বাঁচানো সম্ভব নয়। তো আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি মানে কাদেরকে? আহলে সুন্নাতুল জামাতকে ভালোবাসি। সে আমাকে শুধু নয়, সে বললে আমি দরুদ ও সালাম যারা করে তাদেরকে আমি ভালোবাসি, তাদেরকে প্রেম করি, তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখি। আমাকে বললো শুনুন, যখন আমি চলতে পারছিলাম না, ডাক্তার বলল এ ব্যক্তি বেশি দিন টিকবে না, এই বলে যখন আমাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করেছিল, আমি একদিন রাত্রিবেলায় স্বপ্ন দেখলাম যে আমি বাগদাদ শরীফে পৌঁছে গেছি। এখন লোকটা বেঁচে আছে, যদি আপনি দেখা করতে চান আমার সঙ্গে আসবেন, দেখা করিয়ে দেবো বললেন। কখন যে ইন্তেকাল করবেন আল্লাহ জানে। বাগদাদ শরীফে গেলাম, স্বপ্নের মাধ্যমে দেখলাম যে বাগদাদ শরীফে আমি একটা ঘরের কাছে চলে গেছি, দাঁড়িয়ে আছি। তো একজন দার্স দিচ্ছিলেন, কয়েকজন ছাত্র বসে আছে, একদম ভিড় ছাত্র, উনি দার্স পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে আমি কোণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম আদব সহকারে, একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বলেন উনি কে? তো সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি বলেন যে উনি কি চিনো না, উনি হচ্ছেন গাউসে আজম শাহেনশাহ বাগদাদ, শাহেনশাহ বাগদাদ উনি। তো এই ব্যক্তি আমাকে বলছেন মাওলানা সাহেব জানেন আমি দাঁড়িয়েই রয়ে গেলাম স্বপ্নেতে, থাকতে থাকতে দেখলাম যে উনার দার্স শেষ হলো, লোকেরা চলে গেল। তো গাউসে আজম তিনি আমার কাছে এলেন, আসার পর আমার শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তারপর দিন থেকে আমার মনে হচ্ছে সকল অসুখ আমার সেরে গিয়েছিল। আজও লোকটা জীবিত রয়েছে, 92 বছর তার বয়স হয়েছে বুঝলেন, 92 বছর। তাহলে এখান থেকে প্রমাণ এটাই, গাউসে পাকের মহব্বত যদি আপনাদের দিলে থাকে, গাউসে পাকের দর্শন আপনি করবেন, কারণ যার মহব্বত যা দিলে থাকে তার দর্শন তারা করে ফেলে। আপনি যদি হযরত আব্দুল বাসিত পিয়ার সঙ্গে মহব্বত করেন, তার দর্শন আপনি করতে পারবেন। যদি রাসূল আজমের সম্বন্ধে মহব্বত আপনি করেন, উনার দর্শন আপনি করে ফেলবেন। যাই আশিকুর হযরত আশিকুর রহমান সাহেব আসছেন, নতুন মেসেজ নিয়ে হয়তো বন্ধ করা মেসেজ বলবেন, একবার দরুদ শরীফ পড়ুন, আমি দেখি উনি কি বলতে আছেন। আল্লাহুম্মা
মুহাম্মাদ ওয়া আলা। দুটো একটা লোক দরুদ শরীফ পড়ছে আমার কানে আসছে, আপনারা পড়ছেন না কেন? জোরে পড়ুন বললেন আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো গাউসে আজমের সিরাত, গাউসে আজমের সুরাত আপনারা শুনছেন। আর সেই খানকাহে আপনার কাদেরিয়া চিশতিয়া খানকাতে আপনি বসে আছেন। এই খানকাতে বসে গাউসে পাক সম্বন্ধেও জানতে পাবেন, খাজা পিয়া সম্বন্ধেও শুনতে পাবেন। আর হুজুর আলা হযরতের কথা কিন্তু এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে। এমন নয় যে আলা হযরতের কথা মানে বলা হবে না, আলহামদুলিল্লাহ আলা হযরতের কথাও শুনতে পাবেন। আর হযরতে মাকদুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাই, যার জন্য শুধু আলা হযরত কেন, ভারতের প্রত্যেকটা বলি সেই সময়কার তারাও বলেছেন যে হ্যাঁ এই সময় শাহেনশাহে আউলিয়া যদি বলা হয় মাকদুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাইকে বলতে হবে। তো মাকদুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাই সম্বন্ধে আপনারা কিছু কতটা জানেন আমার জানা নাই। আমি যতটা জানি বুঝলেন, একটু ঝলক আপনাদের সামনে দিয়ে দিই। হযরতে মাকদুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাই সে বলিকে বলা হয় যে বলি দরবারে আজও যদি আপনি চলে যান, কালকেও যদি চলে যান, পরশু যদি চলে যান, তার দরবার থেকে আজও পর্যন্ত সেই ট্রিটমেন্ট করা হয় যেই ট্রিটমেন্ট আমেরিকার কোন বড়সড় হাসপাতালেও করা হয় না। হযরতে মাকদুম সিমনানির দরবার থেকে সেই ট্রিটমেন্ট করা হয় যেই ট্রিটমেন্ট ভেলোরের হাসপাতালে করা হয় না। তার দরবার থেকে সেই ট্রিটমেন্ট করা হয় যে ট্রিটমেন্ট ব্যাঙ্গালোরের হাসপাতাল থেকে করা হয় না। তাই আউলিয়ায়ে কেরামের সাথ দেওয়া আপনাদের প্রত্যেকটা সুন্নির জন্য কর্তব্য রয়েছে। যাই হোক, লাস্ট ফিনিশিং আপনাদের সামনে করে দিই গাউসে আজমের সম্বন্ধে। সেই গাউসে পাকের খানদান ছিলেন হাতে মাকদুম সিমনানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। গাউসে আজম মাহবুবা সুবহানী আব্দুল কাদের জিলানী ওয়া গিলানী, উনার নাম যে অন্তরের মধ্যে থাকবে সেই অন্তরের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসাও হতে পারে না। উদাহরণ নিয়ে যান, আপনারা শুনেছেন কোরআন থেকে কোটেড করি, কোটেডটা আপনাদের করে দিই কিভাবে। আপনারা কোরআন শরীফের একটা সূরার নাম শুনেছেন, সূরা কাহাফ। সূরা কাহাফ রয়েছে। কাহাফ কি জিনিস জানেন? কাহাফ মানে গুহাকে বলা হয়। গুহা নয়, বাংলা অর্থ গুহা, কিন্তু কেতাবি অর্থে তাকে মাজার বলা হয়, মাজার আকদাস বলা হচ্ছে। কারণ তার নিচে কম বেশি 7 জন আউলিয়ার মাজার রয়েছে। সেই আসহাবে কাহাফ, ওদের নাম তাদেরকে কি বলা জানেন? আসহাবে কাহাফ বলা হয়। তো কেতাবের মধ্যে আমি দেখেছি বুঝলেন, ফাইজানে কোরআন কেতাবের নাম। আরো কেতাবে বলে যে আসহাবে কাহাফের নাম যে বাড়িতে লেখা থাকবে সেই বাড়িতে কোনোদিন আগুন লাগতে পারে না। মাসলা কি? যে আসহাবে কাহাফের নাম যে বাড়িতে থাকবে সেই বাড়িতে আগুন লাগতে পারে না। তাহলে এখান থেকে ক্লিয়ার, যদি ওলিদের নাম বাড়িতে লেখা থাকে তাহলে বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। আসহাবে কাহাফের নাম যদি বাড়িতে থাকে সেই বাড়ি দুনিয়ার আগুন থেকে হেফাজতে থাকে। আর গাউসে পাকের মহব্বত যদি আপনার কলবে থাকে সেই কলব জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কি বুঝলেন? যে জিন্দাবাদ, পুরোপুরি নারা লাগান, আর উঠে দাঁড়িয়ে নারা লাগান। আল্লাহু আকবার। রাসূলুল্লাহ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। তাহলে মাসলা পেয়ে গেলেন। আসহাবে কাহাফের নাম যদি বাড়িতে লটকানো থাকে সেই বাড়ি দুনিয়ার আগুন থেকে মাহফুজ হয়ে যায়। আর যার অন্তরে গাউসে পাকের নাম লেখা হবে, খোদার কসম আল্লাহ যদি চান সেই অন্তর জাহান্নামের আগুন থেকে মাহফুজ হয়ে যাবে। গাউসে পাকের আশিক কিন্তু হওয়া শর্ত রয়েছে। আশিক যদি না হন তাহলে বিধর্মীরা আপনার ঈমানকে লুটার চেষ্টা করবে। যেভাবে ওই চাওয়ালার বেটা
ডিক্লেয়ার করেছিল, তালাক প্রথার বিরুদ্ধে বলল 3 তালাক ইসলামের সঙ্গে রিলেটেড নয়। ইশারায় বুঝবেন, বলছে নাম বলেন না। চাওয়ালার বেটা, আপনারা বুঝতে পারছেন তো? এই আপনার পাওয়ার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে ইসলাম হচ্ছে বেস্ট রিজন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা কোন প্রাইম মিনিস্টারকে ভয় পাই না, কারণ আমরা অন্যায় করি না। অন্যায় করলেই তো ভয় থাকে। তো সে কি বলল? 3 তালাক ইজ নট রিলেটেড উইথ ইসলাম, ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। আজ খানকায়ে বাসে দিয়ার প্রত্যেকটা সুন্নি মুসলমান জানলেন যে শরিয়াতকে পরিবর্তন করা কোন ওলির পক্ষে সম্ভব হয়নি, তো চাওয়ালার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? তার পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে না। তো আপনাকে যখনই বলা হয় আপনারা বুঝতে পারেন না। 2 নাম্বার যেটা ঘটেছিল কয়েকদিন পূর্বে, বলল এক সুই, সকলের জন্য একই আইন হতে হবে। শুনেছেন তো এগুলো? কে কে শুনেছেন হাত তুলেন তো, যে আমরা শুনেছি। এক সুই বলে এক সুই রুল হোনা চাইয়ে, একই রুল সবার জন্য হবে। মোদী সরকার ঘোষণা করেছে। সরকার বলেন, যেটা আমরা হুজুরের জন্য বার করি সরকার, সেই সিন না, সরকার এটাকে বলা হয়। তো আপনার, হ্যাঁ, তো আপনার ঘোষণা করলে এক সুই, সকল জাতির জন্য একই আইন হবে। আপনারা মানবেন? ভীষণ লোকেরা বুঝতে পারেননি, বুঝলে হয়তো আপনারা বলতে মানবো না। আচ্ছা, বিধর্মীদের জন্য মুর্দা খাওয়া জায়েজ, মুর্দা খাওয়া বুঝতে পারছেন? আপনার মুরগি মরে গেল, সেটা তাদের জন্য জায়েজ, আপনার জন্য জায়েজ আছে? জায়েজ নয়। বিধর্মীদের জন্য শরাব পান করা বৈধ, তাদের বড় বড় অনুষ্ঠানে শরাব ছাড়া অনুষ্ঠান হয় না, আপনাদের জন্য বৈধ কি? আপনাদের জন্য, আমার জন্য হারাম। তাহলে তাদের জন্য আইন আলাদা, আপনার জন্য আইন আলাদা। আপনার জন্য আইন টুপি দাড়ি রাখতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, টুপি পরতে হবে। তাদের জন্য কোনো আইন নাই। বোঝা গেল? তাদের আইন আলাদা, আপনাদের আইন আলাদা। যদি কোন লোক, আপনার ভারতের প্রাইম মিনিস্টার কেন, যদি কোন লোক এটা বলতে চায় যে সকলের জন্য একই আইন, আপনারা কিন্তু তার প্রতিবাদ করবেন যে চলো মুসলমানদের জন্য মুসলমান আইন, তাদের জন্য তাদের আইন। আইন কখনো এক হতে পারে না, কারণ আমাদের আইনের সৃষ্টিকারী আল্লাহ, আর নাফিজ করেছেন দুনিয়ার বুকে, ওই কানুনটা লাগু করেছেন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বোঝা গেল যে এর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট। আর 3 নাম্বার কি বলে জানেন? যে মুসলিম পার্সোনাল ল বলে কিছু থাকবে। আমাদের পার্সোনাল ল কি জানেন? ল গুলো একটু শুনিয়ে দিই। আমাদের পার্সোনাল ল, যদি কেউ একবারে 3 তালাক দেয়, 3 তালাক হয়ে যাবে। আমাদের পার্সোনাল ল, কুফরি কালাম যদি বলে যায় কাফির হয়ে যাবে। আমাদের পার্সোনাল ল, মুরগি খেতে গেলে জবাহ করতে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল, রোজা রাখতে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল, যারা আপনার অর্থশালী, যারা মালিকের নেশাব, তাদেরকে হজ যাকাত দিতে হবে, হজ করতে হবে। মানে যাদের অর্থশালী হজ করতে হবে, আর মালিকের নেশাবের জন্য যাকাত দিতে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল এটাই যে গৌসে পাকের জিন্দেগি জানতে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল এটা কালমা তাইবা পড়তে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল এটা যে আপনার ঈদ ও বকরিদের নামাজ পড়তে হবে। আমাদের পার্সোনাল ল এটা যে গরিবদের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আসুন, আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, खानकाहे बासितिया अशरफिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, हुजूर सैयद मेहताब आलम अशरफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी लाओ यार, कुर्सी आशिक भाई को बैठाओ कुर्सी में। हाँ, एक कुर्सी ले आओ ना, एक कुर्सी लगाओ आशिक भाई को दो। হ্যাঁ, খারাপ বলছি তো? খারাপ, আশিক ভাইকে বসানোর কথা বলি। যাই হোক, হযরত চলে এসেছেন, ওনার এজাজত নিয়ে আমার বক্তব্য শেষের দিকে ইখতিতাম করে দিই। তো বোঝা গেল এটাই
যে ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ হিউম্যান লাইফ, সমস্ত মানুষের জন্য সর্বসময় সারা এলাকার জন্য ইসলাম হচ্ছে ফিট আইন। পাকিস্তানের জন্য যেমন ফিট, বাংলাদেশের জন্য তেমন ফিট, আমেরিকার জন্য যেমন ফিট, উজবেকিস্তানের জন্য তেমন ফিট, চায়নার জন্য যেমন ফিট, রাশিয়ার জন্য যেমন ফিট, জাপানের জন্য যেমন ফিট, তেহরানের জন্য তেমন ফিট, হিন্দুস্তানের জন্য যেমন ফিট, তুর্কিস্তানের জন্য তেমন ফিট, অস্ট্রেলিয়ার জন্য যেমন ফিট, সারা বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের ল হচ্ছে ফিট অ্যাডজাস্ট একদম। তাই রাসূল পাকের কানুনকে আপনারা প্রত্যেকে জানার চেষ্টা করুন। একজন বিধর্মী সে আপনার জানার পর বলে দিল, দ্য ক্যারেক্টার অফ মুহাম্মদ, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse I can catch. Muhammad is the prophet. Muhammad is the warrior. Muhammad is the statesman. Muhammad is the refuge of orphan. Muhammad is the emancipator of woman. All the magnificent role in all the department of human history. He is like a hero. Say Dr. Ramkrishna Rao, Moise University se bollo, Nabi Mustafar character, এমন ক্যারেক্টার, তার ক্যারেক্টারকে দেখে যদি আমরা ওনাকে ডাক্তার বলি তাও কম হয়, তিনি ডাক্তারের ডাক্তার। যদি ব্যারিস্টার বলি তাও কম হয়, তিনি ব্যারিস্টারের ব্যারিস্টার। যদি উনাকে নেতা বলি তাও কম হয়, নেতার নেতা। যদি উনাকে মাথার ছাতা বলি তাও কম হয়, কারণ তিনি সবার মাথার ছাতা। যদি উনাকে আপনার মহিলাদের মানে আপনার স্বাধীনতা দেনেওয়ালা বলি তাও তিনি ঊর্ধ্বে, কারণ তিনি সকলকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই তো একজন হিন্দু মাযহাবের ডাক্তার রামকৃষ্ণ রাও এই কথা ঘোষণা করে গেল। আর এই কথাটা বেরেলি শরীফের তাজদার আলা হযরত আজিমুল মার্তবাত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত তিনি বলে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সরওয়ার कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरा तो बस आइब तनाही से है बरी, है इलाहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।